Sawadee. Thank you very much for attending this seminar. I know you guys very busy to work with your own work, but today I would like to have a presentation about the overall Korea's logistic policy. I know you guys are from different fields like transportation, urban, agriculture, environment, but this PPT I prepared is like overall thing, and I'm not gonna explain every detailed thing in every single word. I will make my presentation very simply with easy English support. So please be patient in this time. Okay. Chào, không chạy và đã đang thì sau mongของสุนในวันนี้เนาะที่ทางการได้เสียสละเวลาทางเพิ่นเข้าใจเนาะว่าทางประธานกันคงจะมีเรียกหลายเนาะในการสื่อเป็นเจตนาที่ทางได้เข้ามาในวันนี้โดยรวมแล้วเนี่ยเป็นคำพูดว่าประธานอาจารย์ส่วนของสำนักเรื่องงานการสัมมนาในวันนี้เนี่ยเป็นพยายามจะเคยรับทราบรายละเอียดหรือรับทราบเนื้อในที่เป็นที่เข้าใจง่ายเนาะสำหรับผู้รับฟังเพื่อจะไม่ได้ลงลึกในเรื่องเกิดหัวข้อแต่ละหัวข้ออย่างละเอียดเนาะสำหรับประดาการละเอียดจะมีหลายเนาะแต่ว่าผมเอาไปอธิบายสั้นๆในออกเลยสภาพการทำเรื่องนโยบายทางด้านโลจิสติกหรือว่าการขนส่งจากทางเกาหลี Thank you. And then one thing I want to notice is that this seminar is proposed to improve your knowledge in logistics sector. But I know we will invite you guys in Korea in some 2 months later or 3 months, like with including 10 people in DPWT as well as MPWT. At that time, when you come to Korea, you take these kind of things on the local, you will get more understanding in Korea's infrastructure development. So I really hope to enjoy this seminar in the first time. Okay. สำหรับงานสัมมนาในวันนี้เนาะจริงๆแล้วมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงขีดความสามารถของพนักงานวิชาการจากภาคส่วนขนส่งหรือว่าโลจิสติกส์เนาะแต่ว่าทางพนักงานจากทางงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าทางงานติดอ้อมเราก็สามารถประกาศเงินกู้ได้นะครับเรื่องลงเลิกไปเป็นเรื่องต่อไปเราจะมีงานสัมมนาที่เกาหลีเนาะโดยที่จะเชิญเพื่อนพนักงานรัฐกรน้องๆไปนอนได้เปลี่ยนอับฟังบทเรียนอยู่บนเนาะถ้าประธานใดที่จะพนักงานราชการและขนส่งของเขาเนาะจะถือหากจะเลือกไปก็จะเห็นสภาพการเคยมาสภาพแวดล้อมหรือว่าสิ่งต่างๆที่เป็นได้นำเสนอในนี้เนาะเจ้า Okay, thank you. So I'm settling down. So this is the table of contents I'm talking about. So briefly, I will talk about the understanding of logistic basic things like some technical language you need to understand. And then I will talk about the history of our logistic development, like infrastructure or institutionalization or standardization or whatever things. And then I will focus one little bit time more our law policy and our future plans. เจ้าสำหรับพระราในของสูตรนี้เนาะก็คือพระราที่นี่เหมือนกันจะนำเสนอเนาะพื้นฐานหรือว่าประวัติความเป็นมาของด้านโลจิสติกส์นะและสองจะเป็นเรื่องนโยบายต่างๆที่รัฐบาลเกาหลีได้สร้างขึ้นเนาะต่อกับด้านโลจิสติกส์นี้ถ้าสร้างสร้างเป็นการแลกเปลี่ยนตัวเองโดยสนทนาแบบเนาะกับทางภาคส่วนต่างๆเราโดยรวมก็จะอธิบายให้เข้าใจแบบง่ายๆเนาะในเรื่องราวต่างๆนะแต่ก็สิโบเคยมาใช้ทางเทคนิคเลยนะครับ Okay, thank you. And even though the slide is translated in English, you guys have the Lao language in the PPT material, so please refer to that. But after me, I think the Lao University professor and
Champasack University professor will presenting their own languages with their own languages PPT. Okay, thank you. เดี๋ยวในวันนี้เขาจะมีวิทยาการอยู่สามทางเนาะคือมีทั้งเพื่อนนี่แล้วก็มีทางอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติของเราเนาะแต่เราเริ่มจากระดับมหาวิทยาลัยจักรพรรดิซึ่งจะมาแลกเปลี่ยนคำที่เป็นระดับเรียกว่าระดับด้านโลจิสติกส์นี้เพื่อที่จะอธิบายเป็นภาษาอังกฤษเนาะแล้วทางเพื่อนก็จะเอาไปว่าเป็นภาษาลาวเนาะ Okay. So now let's go on. So I would like to introduce the history of logistics. When? So I think many of our experts introduced the history of logistics, but one thing we need to talk about is this kind of thing was started by Roman or ancient time, like for military purpose. But since World War I and World War II, the logistic words appeared frequently or more professionally since at that time the shipping vessel was introduced with container. That means for intercontinental purpose, they can transport freight volumes by a big volume. So that's why the appearance of logistics professionally started at the World War series. Okay. เจ้าอิงตามประวัติศาสตร์ด้านโลจิสติกส์นี่เนาะเจ้าที่จริงแล้วมันเกิดขึ้นในสมัยโรมันของเราในข่าวก่อนที่มีการเรื่องสงครามเนาะโดยรวมแล้วเป็นการเรื่องของทหารเนาะได้ใช้ยุทโธปกรณ์ในการต่อสู้แล้วการลำเลียงกำลังพลเนาะก็คือว่าเรื่องทหารโรมันนี่เขาจะมีความเป็นความมุ่งด้านโลจิสติกส์การเคลื่อนทัพหรือว่าการสปอร์ตเสบียงต่างๆเนาะนับแต่หลังจากนั้นมาก็คือคำศัพท์โลจิสติกส์หรือว่าการขนส่งนี่เนี่ยได้เกิดขึ้นต่อมาก็เป็นการขนส่งทางการข้ามครับ Okay, thank you. And the logistics usually refer to this kind of category. So if somebody wants to transport something to consumer, they can use this kind of process like a production logistics and sales logistics. But these days, it's important to secure the procurement as well as back recycling or reverse logistics. So that's why these days logistics means like overall processes, entire like a supply chain management. เจ้าสิ่งที่ท่านได้อธิบายเป็นจากภาพหรือเนาะการขนส่งหรือว่าด้านโลจิสติกส์เนาะปัจจุบันนี้ได้นำใช้ของในเรื่องการค้าหลายตัวเพราะว่าในเรื่องการค้าเจ้ามีความต้องการในด้านโลจิสติกส์เนาะก็คืออันที่หนึ่งก็คือเมื่อมีการพัฒนาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ใดหนึ่งแล้วเราแต่มีการส่งต่อไปขายก่อนการขายก็จะมีการเกิดระบบชิมเมนหรือว่าการจะซื้อจะหาเนาะแล้วหลังจากนั้นก็เรียกว่ามาทำการหลังจากที่ส่งไส้ผลิตภัณฑ์แล้วก็มาทำการก็รีไซเคิลต่างๆเพื่อทำเป็นเกิดสินค้าใหม่นะจะบนวงจรการบนของในด้านโลจิสติกส์ในลักษณะประมาณนี้ Okay, thank you. And then we need to talk about the classification of consignor and logistic companies. I brought some concepts of first party, second, third, fifth. I'm sorry, fourth, fifth. But we need to understand exactly first, second, third. So first party logistic means if I'm a farmer, I am transporting my things to customer Mr. Shambifon directly. Okay, but second party logistic means somebody can help me to transfer my things like a carrot or whatever agricultural products. But third party logistic means not one guy or one female like a company.
several companies will manage this kind of thing with their own warehousing or storage places. So actually the producer don't need to care for warehousing or sorting some kind of things in terms of third-party logistics. But fourth-party logistics and fifth-party logistics, it's like a more conceptual thing. In the real world, these kind of things are trying to be happening in the advanced countries, like more European countries, America, whatever things. But they have like doing some in progress, but it's not perfect like doing ending position. Okay. Sorry. โดยอยากจะขออธิบายแบบง่ายๆซึ่งของต่างตัวนี้คือเมื่อมีการพัฒนาสินค้าแต่ในยกตัวอย่างเราเป็นซาวนาหรือซาวไฮเนาะเมื่อมีการเปิดมาปลูกสินค้าแต่นี้คอนเซ็ปต์แรก NPL ที่จะเล่าถึงว่าผู้ไปส่งเองให้ผู้ขายจะเป็นต้นหนึ่งเราสำหรับแล้วมีคอนเซ็ปต์อันที่สอง 2PL หมายความว่าผู้ปลูกนั้นจ้างบริษัทขนส่งแล้วไปส่งไปส่งสินค้าของตัวเองนะแล้วคอนเซ็ปต์ที่สามก็คือผู้ปลูกนั้นจ้างบริษัทเพื่อว่ามีการบริหารการเที่ยงท่ายเนาะการยกย่อการขนส่งแล้วก็มีออปชั่นเพิ่มขึ้นแล้วก็ผู้ปลูกนี้สามารถเอาเครื่องเอาผลิตภัณฑ์ของตัวเองไปไปฝากไว้ไปให้เพิ่นจัดการทุกอย่างเนาะแล้วให้เพิ่นจัดส่งต่างๆและส่วนคอนเซ็ปต์ที่4หรือที่5เนาะจะเป็นคือเราภาพในกว่านั้นเนาะก็คือเป็นภาพส่วนที่มีการเกิดการนำใช้เทคโนโลยีหรือว่ามีคำสั่งซื้อหรือการบริหารงานภายในศาลต่างๆเนาะยกตัวอย่างคืออย่างทุกมื้อนี้การสร้างเครื่องแบบLazada ออนไลน์ต่างๆเนาะมันจะเป็นหมายว่าพระเจ้าจะประเมินคำสั่งซื้อของเราเนาะแต่ประเมินโวลุ่มต่างๆเพื่อไปหาผู้ผลิตท่านกับประเทศวันนี้เขาจะซื้อซอนนี่ก่อนเพราะว่ามันจะเป็นการอัดวานซ์ไปอีกคือจากอันหนึ่งเดียวที่เราพูดได้สำเร็จขายสำเร็จแต่ว่าอันนี้มา4หรือ5ทีแล้วเราจะบอกว่าเราต้องการอันนี้แล้วเราจะมาเรียนต่อหน้าส่วนหรือต่อหน้าฟาร์มของโรงงานมันจะเป็นการเพิ่มออปชั่นให้ผู้ฟาร์มเมอร์นี้ได้ทำกัน Okay, thank you. One thing I need to mention again, the reason I introduced third-party logistics, like we need a professional logistic company, is that if farmers still continue to do their own logistic things, it's like a problem of efficiency of transporting something or storing or something. To grow in logistic industry, like 3PL logistic sector or more fourth or fifth logistics sector, they need to grow more and more since our government try to improve more than this kind of thing, as well as advanced country. This is the target, or Laos government as well as Champasack province should try to more improve that kind of things. Okay. เจ้าเพิ่นขอเพิ่มเติมตัวหนึ่งเนาะตัวภาคส่วน3แล้วนี่คือบ้านเขาที่จริงแล้วจากเราเข้ามาสู่ลักษณะ3แล้วเนาะเมื่อมีผู้ระดับการไปหาลูกค้าในบริษัทโลจิสติกส์เขาจะเป็นผู้รับมือหรือว่าจัดสรรบริหารต่างๆเนาะแต่ว่าเป็นแบบบอกว่าถ้าว่าพัฒนา3แล้วไปนี้มันจะได้ให้ผู้ชาวเกษตรกรก็ให้นายจะเมื่อยเนาะในการติดต่อค้าขายหรือว่าการขนส่งนะเป็นเราคือว่าสำหรับประเทศที่พัฒนาแล้วเนาะคือเกาหลีกับประเทศอื่นเป็นพยายามทำต่างไปฮอต4หรือ5แล้วเพื่อให้การค้าขายมีความเปิดร้านมีความเติบโตในตัวครับแต่ซึ่งแต่ละสาขาเองเนาะทางตัวนี้มาเราปรับปรุงระบบหรือว่าเขียนแต่ในบทโลจิสติกส์ต่างๆเพื่อเราจะให้เรื่องของเราไปถึง4หรือว่า5อะไรครับ Okay, thank you. Now we will
talk about the hub and spoke concept and point-to-point concept, it's not nothing difficult, but we need to clarify these concepts for understanding the basic of logistics. So I will talk about first thing. Hub and spoke means we have a big logistics center here. Do you know why we need this kind of thing in the country or in the Champasack province? It's related to efficiency or saving cost. Since if like this kind of thing, point-to-point logistics networks frequently happening in the region, sometimes they can meet the customer's needs directly. Like if I order something here and distribution center will deliver one product with this vehicle to your house, it's very perfect, right? But to do this, we need a lot of vehicles. One vehicle? No, so many vehicles and so many like small distribution center. That means efficiency is very low. So the big logistic company like DHL in US, in German or other advanced countries logistic company, they are like doing or having this kind of thing with point-to-point logistics network together. This is the like concept, okay? So เพิ่งก้าวเข้าสู่เรื่องคอนเซ็ปต์ระบบด้านโลจิสติกส์เนาะก็คือที่โชว์เห็นอย่างนี้นะคอนเซ็ปต์เป็นยังไงครับแอนด์สโป๊กเนาะหมายความว่าคอนเซ็ปต์นี้จะมีศูนย์รวมสินค้าก่อนการขนส่งไปต่อตัวนี้ข้อดีของมันก็คือเอาไส้รถไส้รางเอาใจคำนึงเป็นปริมาณของสินค้าก่อนเนาะส่วนสินค้าหลายเราใช้รถหลายขึ้นให้เต็มพันรถได้เนาะหมายความว่าคอนเซ็ปต์ลักษณะนี้จะ1ก็ใช้เวลาการประหยัดประมาณด้านรถต่างๆนี่คือว่าเป็นไปได้ดีเนาะแต่บางเทียบกับpoint to point เนาะคือแบบจุดนี้ตัวนี้จะมีข้อดีและข้อเสียกันก็คือถ้าว่ามีการสร้างซื้อเครื่องอะไรเล็กน้อยก็เป็นว่าจากคือส่วนนั้นตัวอย่างที่เราจากบอลผลิตหรือว่าบอลสวนเอาไปหาลูกค้าได้เลยนี่คือว่าเป็นการผลิตแต่ว่าถ้าเมื่อใดที่ว่าสินค้าน้อยการขนส่งการเพิ่มเสียไปละล่าเนาะเพราะว่าปกติ1ต้นเนาะที่สามารถขนได้จะไปหาผู้ขายที่ว่ามีประสิทธิภาพแต่ว่าเมื่อใดที่มีแค่100 กิโลไปแบ่งใช้รถกันเดียวกันก็นี่ก็คือเป็นวิธีการที่ผลประสิทธิภาพเนาะสั้นๆในประเทศพัฒนาแล้วมันเป็นการดีไซน์ระบบและสโตรหลายตัว Okay, and then before speaking of next slide, we prepared a very delicious snack and coffee there. Please enjoy this. And then I really hope this seminar is not formal. You can freely or openly like move or whatever and raise your hand too. If you have any question, it's totally okay, okay? เจ้าเพื่อให้งานสัมมนาตัวนี้เรามีความเป็นกันเองเนาะถ้าว่าทางประธานต้องการที่จะทำประธานของบ้านเนี่ยก็สามารถเชิญได้เลยเนาะที่ฟังทางทีมงานของเขาแบบนั้นเลยแบบนั้นเจ้า Okay, thank you. And next slide. Okay, this is like the reason I put this slide in here is that I want to have emphasis on value-added logistics. So whenever I'm studying or trying to look at it, some logistics in Champasack province, especially in Pantao Dry Port, something I want to really missing is that nowadays from Thai to Laos, the transshipment was moving, but this is very first thing. Like if we can do cross-docking. Cross-docking means one company sometimes doesn't have a full container load, right? They cannot have full container load every time. But if they like
go through the Bangtao dry port with other companies' freight volume, we can use cross-docking concept with full container load. Like, for example, Mr. Champasack company has 500 kilograms packages in his truck. Mine has also 500 kilogram package. So that means we can be together. That means we can have full container load at Bangtao dry port. But this kind of things little bit delicate. So it little bit need a technique. So I think for example, Bangtao dry port or whatever in a logistic park needs to be more value-added logistics. Of course, a lot of things there are like assembly or manufacturing things, but to do those kind of things in Laos, we need to have a manufacturer industry, like what I can say. And there is Vietnam, right? Vietnam is fast growing. Do you know why? They have a big global companies like manufacturing facility, semiconductor or whatever things. They are they have on their own first thing, but they produce assembly to do finish it product. They have these kind of things in there. That's why they can grow, added value more. So, but I know the landlocked countries in Laos, but we can use this concept to land-linked countries with infrastructure development, I think. So, I'm done. Okay, sure. Cho ngay slide ตัวนี้เนาะเพิ่นจะเล่าเรื่องนะเพิ่นว่าธุรกิจด้านโลจิสติกส์เนาะที่ว่าเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทนะเพิ่นยกตัวอย่างให้เห็นว่าทางเบื้องตอนเรากระโดดครับการเราต้องเอาโลกตัวนี้จะงานทางเราที่ได้ของเธอเนาะสำหรับน้องเต้าระก่อนนี้ถือว่าเป็นจุดน้องที่มีการแจ้งการสินค้าเราบริการการส่งสินค้าผ่านแดนเนาะแน่นอนว่าบรรดากิจกรรมด้านธุรกิจของเราจะเป็นเรื่องแพคเกจจิ้งหรือว่าเรื่องรักษาของกิจการเป็นพื้นฐานในแยกการบริการแล้วแต่ว่าถ้ามันจะดีจะคือถ้าเราเพิ่มบริการเพิ่มบริการคอสต์ต็อกเนาะในภาษาเราแต่ว่าคอนเซ็ปต์มันต้องนำมาคือทางขอเนาะมีเครื่องมือครับมีเครื่องปริมาณสำนีและทางขอมีเครื่องปริมาณสำนีเขาสามารถเอามารวมกันแล้วขนส่งไปอย่างไรทางได้ขึ้นนะแต่ว่าในตอนนี้เนาะเพราะว่าผู้ใดที่มีเครื่องสนใจกันจะได้ฝากขนส่งไปเลยในการที่ไล่มูลค่าการที่ไล่ตามปริมาณตัวนั้นครับแล้วสำหรับการบริการแบบอื่นๆเราทำบริการควรจะให้มีคือการบริการอยู่ประเทศเราโดยเฉพาะเพิ่มเรื่องขอบเขตการบริการของด้านโลจิสติกส์เพิ่มมีการผลิตและก็เพิ่มมีการแพคเกจจิ้งให้นำนอกสำหรับตัวนี้ก็เป็นเพิ่มเป็นธุรกิจที่ว่าเพิ่มมูลค่าแก่กิจกรรมการขนส่งหรือว่าการโลจิสติกส์ของได้เป็นอย่างนั้นโดยเรื่องการหมายความว่าการบริการที่มีมูลค่าเพิ่มก็คือนอกจากสิ่งที่มีอยู่แล้วครับ Okay, thank you. So I think we need to hurry up. So they say the concept of logistic 1.0 to 4.0. I'm not inventing this kind of concept, but many experts in logistic field they are inventing this concept. But it's very simple. So why don't we look at it? So first, logistic 1.0 means like before 19th century, we didn't have this kind of system, automation or crude oil, whatever things. We only had like manpower. But fortunately, we developed like steam engine. Before steam engine, we only have one transport mode to transport big volume. Which one? Vessel with manpower to continental movement.
But with a steam engine, we can use that kind of thing where railroad sector. So with steam engine, railroad sector developed more and more, and then this kind of thing also applied to vessel sector. I mean the marine transportation. After this concept, like a very listen here, before 1970s, some automation, partial automation, and standardization appeared. So what I'm talking is that you guys can use a pallet, right? Pallet in the some ports or the railroad station. They kind of thing can manpower needs less, and then standardizations concept are introduced so that impede automation, some automation of the logistic work. And third concept is, do you remember when computers invented? Like 1970 or 1980s activated. So with computer, we call system, like a database system, administrative system, or warehousing management system, traffic management system, whatever it is, it can be possible. So logistics 3.0. Logistics 4.0 means nowadays you guys can use a smartphone, right? But how we can use smartphone? Of course, Apple, Steve Jobs developed, I know. I'm not talking to that, but smartphone with what? Internet. Now, with internet, we can use big data and high-tech solution to improve our automation or amend something. So now it's keep going. I'm really expecting what happening in the future. เจ้าเจ้าเข้ามาสู่เคยมาได้ยากเนาะได้ยากการปฏิบัติทางด้านโลจิสติกส์ของเขาโดยรวมแล้วจะแบ่งออกเป็น4ระยะคือระยะที่1ระยะที่4เนาะระยะที่1ก็คือออนสำหรับที่เราโดยทั่วไปแล้วการขนส่งหรือว่าเรื่องโลจิสติกส์ต่างๆในไซต์ให้งานคนของเราเพราะว่าให้งานคนนี้ขึ้นแรกลงเนาะจะลำเลียงไปต่างๆก่อนทางตอนนั้นก็มันมีการขนส่งทางรถไฟหรือว่าเรื่องทางเรื่องยนต์แล้วเนาะแล้วต่อมาเนาะในเรื่องของยุค 2.0 หรือว่าเรียกว่าโลจิสติกส์ 2.0 ตัวนี้มีการเกิดขึ้นของเรื่องเครื่องแบบพาเลทเนาะพาเลทหมายความว่าตัวถาดทองสินค้าถ้าเป็นสินค้าที่เป็นไฟรถปกติเนาะกับที่เรียนกระดาษที่เรียนเนาะโดยในข้อยุค 2.0 นี้เครื่องจักรต่างๆที่เราเสียกำลังในงานคนในปฏิบัติเกิดขึ้นแล้วมันจะตัวส่วนยุคโลจิสติกส์ 3.0 นี้เนี่ยเพิ่มว่ามีการเชื่อมต่อเนาะของเรื่องคอมพิวเตอร์หรือต่างๆมันจะกระเทียมให้เพิ่มว่าเอาบริหารงานหรือว่าควบคุมเนาะหรือว่าเรื่องของอย่างต่างๆสามารถใช้ได้ในตรงนี้ของเราแต่เรื่องต่อมาก็คือการตั้งในปัจจุบันเนาะก็คือพวกเรามีสมาร์ทโฟนเนาะก็คือสมาร์ทโฟนนี่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเนาะอินเทอร์เน็ตนี่จะเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารสั่งการคนยนต์เนาะหรือว่าสิ่งต่างๆที่เป็นออโตเมติกทำให้สามารถนำพาสินค้าหรือว่าเคลื่อนย้ายสินค้าต่างๆได้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ว่าให้เด็กตื่นเนาะแต่ทางเพื่อนนี่ก็ยังบ่ฮู้เนาะว่าคนต่อไปสิเป็นเด็กตื่นเนาะก็รอติดตามกันก็เป็นอย่างที่น่าตื่นเต้นเนาะสำหรับเทคโนโลยีที่ก้าวเข้ามาช่วยเวียดนามด้านโลจิสติกส์ Thank you. And now we are getting to logistic policy in Korea. So this is a little bit boring. This is kind of law, like something else in Korea. I will briefly talk about it. I don't want to make you boring. So, but before,
now 2023, right? So 1990 before, we only have this kind of law, Automobile Transport Business Act. So this law deal with everything in transportation and logistics. But in Korea, our economy has booming and booming. When? After this 1990. So somebody needs to do business this period, but they have some limitation of law or institutionalization. So they like requesting to the government or the local government, why don't you make more reasonable law or other systems? So that's why Korean government introduced three laws, but I briefly talk about. The first thing is the Trucking Transport Business Act. This is like a transportation mode. So like a moving vehicle things. And this one is like products, commodity, like some formed things. And this one is site, facility, like a logistic facilities or land area, something else. But we have three roles, like it looks like a perfect, right? But what happening in 2000? In 2000, and when worldwide logistic world concept was introduced, so the government policymaker, they changed the law, or they just deleted this law, and then they made a new law, Logistic Policy Act, and this one is the Logistic Facility Act. So with those two acts, they mandated to make like a plan, legislative plan, like Mr. Shambifan told to you. Our consortium made a basic plan in logistic things in Champasack area, right? But in Korea, we need to do by law. We cannot do. We cannot choose. We need to do by law. So this is the concept. Do you know why we need a basic plan or comprehensive plan or master plan? If there are in the local government as well as the central government, the officers like you guys can do work. I'm sorry. So, and then last thing is currently what happening in Korea. Nowadays, during Corona pandemic, and after this, the not business to business logistics. I'm talking to business to consumer, like you, like me. They are sending a lot of packages and they are receiving a lot of packages. But this industry needs to have their own law. That's why the government introduced. Okay. So, โดยจะขอว่าสั้นๆให้ประดาภาคฝากนอกเพื่อโปรเป็นการเดินทางเพื่อนำเงินว่าเป็นการคนละอย่างนั้นโดยพื้นฐานว่าเงินนอกรทาง190นี่เป็นเวลามีกฎหมายว่าด้วยธุรกิจการขนส่งเนาะแต่ว่าเมื่อไกลเนี่ยปี1990แล้วประดาธุรกิจห้างต่างๆมาการผลิตรถสาขาต่างๆที่เราอยู่ทางการได้มีการขยายตัวขึ้นแล้วตอนนี้กฎหมายทางการนี่ก็คือว่าพอครอบคลุมมาได้เนาะแล้วต่อมาเราแบ่งทางเรื่องประดาห้างธุรกิจนี่จะได้เสนอทางรัฐบาลว่าจะให้รัฐมีนโยบายครอบคลุมตัวนี้เนาะในการต่างๆห้างที่เป็นรายละเอียดเต็มๆฉะนั้นกฎหมายเราด้วยนโยบายด้านโลจิสติกส์แต่ว่ามันจะเส้นทางด้านโลจิสติกส์ต่างๆที่เป็นนโยบายเกิดขึ้นนะครับแล้วต่อมาภายในยุคปัจจุบันเนาะปี2003นี้เนาะก็คือว่ากฎหมายค่อนข้างจะครอบคลุมเป็นเคยมาเป็นรายละเอียดยิบย่อยเฉพาะด้านนะครับจะมีเป็นตัวอย่างที่ได้ตัวอย่างต่างๆมาขอสรุปและสร้างในตามประชุมครับ Okay, thank you.
And next thing about the freight transportation, but logistic, same thing. Markets, I'm talking to you. So when in Korea, we had Korean War with North Korea and South Korea, and this war has ended in before 1960. So what happening in that period? Uh, the small or medium-sized non-logistic company, just automobile company, like a boat, truck, or some vehicles, U.S. Army discounted. So it's happening like a logistic things in that period. But at that time, we only have a transportation infrastructure, like with a railroad infrastructure, or with like a Japanese constructed. So, but with some Park Chung-hee government, he had an idea to construct the Gyeongbu Expressway, like Seoul to Busan, those two cities, big cities in Korea. After constructing a big expressway, just end to end in our nation, what happening? All of the freight volume using that transportation, road transportation. And then in geographically, our nation has very small land. So compared to road network and railroad network, in the limitation of land size, our more competitive using a road transportation with door-to-door feature. So, like with booming our economy, as well as booming in freight transportation market, what happened in 1990? There was no like a good or a complementary law in logistics sector. That's why I talked to you. This kind of law was made in 1990. So I'm sorry. And then the main thing is the infrastructure was introduced in 1990 and 2000, 2010. What kind of things? Like a railroad on the nation and 7x9 road network, like a conceptual thing, of course, partial of the thing is constructed. And then the thing is I want to emphasize is that frame markets, like supply and demand things. In Korea, growing up the freight transportation market in some periods, what happening is that if truck industry, like a supply going up with no limitation, that means the fair price is very, very, very low. What happening? Workers is very angry. So go to the government or local government. They say, please solve this problem. But this problem is happening like 2000, 2010, 2020. What? Like first time, we did a system like a permit system. So permit system means somebody has a permit to operate their own trucking. They can only do their own business. But as I talked to you, the trucking industry is booming up. So government or local government issued a trucking license with registering a system. That means if I want to take a job with trucking industry, they can only go to the government and just give me the license. That's all. But this is happening. Permit, registration, permit system. Nowadays, permit system, since very, very competitive freight market. So one thing I want to do emphasize is that these days in our country, what introducing is that safe freight system. So it's not a big deal. Like some items, like a cement or some items, the government try to set the price with shipment, like a ton
or mileage concept. So, but the reason why I introduced government this concept, they want to protect the worker in trucking industries, like secure, appropriate trucking fare, and they want to improve the welfare of trucking workers. That's kind of things happen and happen. Okay. So สำหรับสไลด์ตัวนี้เราจะเล่าถึงภาพรวมของตลาดการขนส่งสินค้าเนาะโดยเพิ่งจะได้ถึงในเบื้องต้นที่แบบมีเกิดสงครามระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีที่เนาะในปีนั้นแต่ว่าของซีนั้นก็บรรดาธุรกิจต่างๆแห่งประมาณได้เติบโตเนาะแต่ว่าในเรื่องหลังจากสงครามมาแล้วเนาะก็คือว่าเพิ่งจะได้มีการสร้างสาธารณประโยชน์ในเจ้าจะโดยการบรรดาธุรกิจต่างๆเนาะแต่ว่าสิ่งที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักๆในตอนนั้นก็คือทางรถไฟที่ว่าทางเรือญี่ปุ่นนั้นได้ทิ้งไว้เนาะได้ทิ้งไว้สมัยสงครามก็ถือว่าเป็นเพื่อว่าเส้นหลักในการขนส่งหรือว่าดำเนินสินค้าของเราแต่เมื่อเห็นจังซั่นเนาะรัฐบาลเพิ่นก็ได้นิ่งนอนใจเนาะในการพัฒนาต่อคือได้มีการเปิดทางด่วนสร้างทางด่วนที่ชื่อว่าเกียงบุกเนาะที่เราเสียงต่อลาวโซ่เป็นCould you show the next one? Okay, thank you. This is Oh, this is the Gyeongbu Expressway. I think Keep โดย talking. ก็คือเรื่องหลังจากที่นี้เส้นทางรถไฟเก่าๆแล้วมันก็จะได้สร้างทางด่วนตัวนี้ขึ้นมาเนาะถือว่าทางด่วนนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ให้กับธุรกิจห้างเนาะที่ว่าหรือว่าอุตสาหกรรมต่างๆเนาะได้มีการกระจายสินค้าเนาะในตัวประเทศนั้นเนาะและหลังจากการเปิดเส้นทางด่วนนี้ตลาดการค้าหรือว่าการลิ้นต่างๆได้เกิดขึ้นเนาะได้เกิดเป็นจำนวนหลายตอนนี้ต่อกับการเกิดขึ้นของสินค้าแน่นอนเรื่องการขนส่งเนาะเรื่องรถบรรทุกเนาะในเรื่องของกิจการหรือว่าธุรกิจด้านรถบรรทุกหรือว่าเกิดขึ้นหลายบางประเภทเนาะตัวนี้ในช่วงเวลานั้นของการเกิดขึ้นของธุรกิจรถบรรทุกนี้จะเป็นให้หลายๆเจ้ามีการแข่งขันกันเนาะเลยว่าเป็นให้สินค้าในการขนส่งถือเอาไว้ราคาในการขนส่งสินค้าถือเนาะแล้วเป็นให้บรรดาผู้ประกอบการตัวนี้ในได้หาผลกระทบแต่สั้นพระเจ้าเรานั้นเราก็ได้เคยมาเสนอในทางรัฐบาลเพื่อให้แก้ไขเรื่องตัวนี้ทางเรื่องรัฐบาลก็ได้ยิ้มฮ้อนตอบสนองโดยการที่สร้างกฎหมายเพื่อควบคุมในตัวนี้อธิบายตื่นก็คือการจะให้ธุรกิจตัวนี้เนาะในสมัยก่อนนั้นมันว่าเขาต้องการที่จะขับรถขนส่งอย่างไปสมัครได้เลยนะแต่ว่ามันง่ายและสะดวกแต่ว่าเมื่อรัฐบาลคนที่นั้นเนาะเห็นผลกระทบนั้นเนาะก็เลยว่าสร้างกระดาษขั้นตอนหรือว่าการประชุมต่างๆมาให้มีการเข้มงวดขึ้นฉะนั้นบรรดาธุรกิจรถบรรทุกของต่างๆก็คือว่าได้มีการเพิ่มมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมาก็จะให้ลดลงและสามารถตอบโจทย์และจะให้การขนส่งสินค้าราคาขนส่งสินค้ามีความเสถียรภาพขึ้นมาจากโดยตัวนี้ก็ปัญหาการเดินทางเราเป็นไฮเวย์ของเราที่เกิดขึ้นในเมื่อปี1990 is it 1990 1970. ทางเดินเป็นที่เกิดขึ้นปี1970แล้วก็เรียกว่า50 ปีแล้ว Okay. And then this is the freight transportation working, but I'm not talking about working. But the reason I put this slide is that I talk about the freight terminal. So in Korea, we have five, I think more than 5 reasons. There at the freight terminal. Do you know why we constructed a freight terminal with a government as well as a private company funded? The reason is very simple. If trucking industry are growing up more and more, they need some, how can I say, some central place near to the outside of the city. Why? If they cannot stop around the big city, they can go through the city center.
what happening, traffic jam or traffic accidents or some things, and inefficiency in loading, unloading, transporting, and happening. So the government, like I talked to you in some previous slides, made a law and they made a plan, and according to them, they constructed freight terminal things in our nations. It's like a dry port in Laos, but we have the several hierarchy concept of logistic facilities. So it's a little bit different, but I'll talk about more later, okay? เจ้าต่อมาเป็นได้เล่าถึงสถานีเฟรทเทอร์มินอลหมายความว่าสถานีเพื่อรับพักสินค้าเนาะตัวนี้หมายความว่าเมื่อมีเหตุการณ์ในเรื่องการเข้าอุตสาหกรรมเกิดขึ้นหลายเนาะธุรกิจการบรรทุกหรือว่าการขนส่งที่เกิดขึ้นหลายสั้นเพื่อเป็นการเฮ็ดให้บรรดารถบรรทุกต่างๆนี่เนาะได้มีเคยว่าถ้าว่าบ่มีสถานีรับสินค้าต่างๆนี้เฮ็ดให้รถบรรทุกนี้อันเข้าในตรงนั้นหลายเนาะเฮ็ดให้มันเคยว่าระบบการขนส่งอะไรมันจะบ่ดีสั้นแต่ละเขตเนาะของประเทศเพิ่นนั้นหรือว่าแต่ละแขวงนั้นจะมีเพิ่นว่าสถานีตัวนี้หรือว่าตัวไหนก็คือศูนย์พักรถเนาะศูนย์พักรถแต่จะมีความกิจกรรมที่ว่าหลายตัวขับรถบ้านเนาะจะมีกิจกรรมพักคิมโบหรือว่าการใช้สินค้าหรือว่าพักสินค้าหรือว่าแต่การต่อไปเนาะฉะนั้นตัวนี้เป็นว่าตอบโจทย์ให้ทางผู้ประกอบการขนส่งที่มีรถบรรทุกนั้นได้มีเกิดมาจะมีการพักผ่อนพักรถสิ่งต่างๆสามารถเอาสินค้านั้นไปหลายทางตามเป้าหมายได้ Okay. This is the parcel delivery service market, but I want to, I want to have an emphasis is that our parcel delivery system was began just in 1990. It was not accompanied by 1960, 1970. Do you know why? At that time, we didn't have any specific law about that. So in 1980, like at the end of the 1980, with this law, Trucking Transportation Business Act, with a multimodal transporter mode is possible after some revisions. So some carriers, parcel carriers, can be possible to use multimodal transportation mode. Like if a carrier want to some package moving from Busan to Seoul using bus, railroad, trucking. At that time, it doesn't allow by law. But after 1980s, with some revision with law, it was possible. That's why the logistic companies started to doing business with what? Needs of customers. Customers really wanted to get their packages as soon as possible. So I think this is like together with the economic boom in Korea also, okay? เจ้าเมื่อกี้นี้ครับจะเล่าเรื่องการขนส่งกับสถานีการขนส่งไปเนาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อมาหรอกเนี่ยเมื่อมีการขนส่งเนาะบรรจุภัณฑ์ต่างๆที่เป็นขนนะที่เป็นหุ้มห่อเป็นพัสดุการขนส่งโดยพัสดุนี้นั้นอาจจะเกิดขึ้นในปี 1990 นี้โดยภายใต้การแก้ไขกฎหมายหลังจากที่มีกิจกรรมการขนส่งขึ้นมาสำหรับตัวนี้แหละแม่คือประกาศได้เห็นเนาะในปัจจุบันคือบ้านเรานี่การขนส่งนี่เขาเรียกว่าเป็นการขนส่งสินค้าแบบที่ง่ายๆที่เขาเรียกการขนส่งหรือว่า processing หลังจากตัวนี้ที่เกิดขึ้นในเกาหลีแล้วระยะต่อมาการขนส่งแบบพัสดุเนาะพัสดุที่เป็นเครื่องห่อเป็นกล่องน้อยๆต่างๆนี่ก็คือว่าได้มีการกระจายอย่างวงไวเนาะ Okay. And I skipped this slide. This is the automation process of the parcel service, but
Okay, don't need to translate. Okay. I want to talk about this slide. I'm not talking about the figure, number, whatever things. I don't want to make you boring. But the reason I put this slide in Korea, with economic boom, the parcel delivery times per people per year, how much? Like 6 times per year. So that means I order parcel every 6 days using a carrier. But in terms of economically active people, it's more frequent, like 3 times, 1/3 days. So the reason I talked this slide is that what happening in Korea or advanced country with so many carriers, what happening in the freight transfer market, very competitive, but sometimes customers gain benefit, like packaging prices from a place to a destination is very cheap. Every day the items price, our salary is growing up, but parcel price is getting down, down and down. 10 years ago, like something like that. Now, more. Of course, customers are happy, but this industry is very competitive. That means workers in there, they are very tired. Sometimes they are die because of hard working, overworking, with appropriate environment. They just doing their own manpower, no automation. So government try to do automation processing in parcel industry, since our population is more and more decreasing. But the funny thing is the delivery is more and more increasing. So the answer is the automation and improving the environment of the parcel workers. So okay. เจ้าโต๊ะกับธุรกิจด้านการขนส่งวัสดุนี่เนาะที่ว่าได้เกิดขึ้นเวลาบูมคือแต่มาอยู่กับเนาะเมื่อเปรียบเทียบกับสมัยที่เนาะที่ว่ามีความต้องการตลาดเนาะแต่ว่าในวางบริบทนี้เนาะธุรกิจตัวนี้มันเกิดขึ้นจากว่าดับเบิลถึง6 เทื่อเนาะน้องจะขออธิบายชิ้นเนาะก็คือหมายความว่าปัจจุบันนี้เนาะคือว่าก่อนหน้านี้มันยังเป็นว่าผู้คนทั่วไปนี่เนาะมีการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างน้อยอย่างนั้น6 ชิ้นต่อวันเนาะมันจะเทียบเป็นจำนวนนั้นและตอนนี้ถือว่ามันได้เพิ่มขึ้นหลายรอบแล้วเฮ็ดให้ธุรกิจตัวนี้มีการแข่งขันสูงแต่วันนี้เพิ่นว่าการขบวนการและส่งต่างๆแต่ก่อนมันใช้งานคนเนาะเฮ็ดให้ผู้คนนั้นเฮ็ดเวียกหนักและบางคนก็ถึงขั้นเสียชีวิตย้อนแต่ซึ่งรัฐบาลก็ได้เห็นสภาพการณ์นี้แล้วก็จะตั้งปฏิบัติแก้ไขกฎหมายเนาะเพื่อเฮ็ดให้ผู้ประกอบการด้านการกระทรวงภาษีนี้บ่ให้มีการแข่งขันกันหลายเนาะเมื่อมีการแข่งขันกันหลายสิราคามันก็ลดลงแล้วนอกจากแก้ไขกฎหมายแล้วรัฐบาลผลักดันการเพิ่มว่าการนำใช้เครื่องอัตโนมัติเนาะเครื่องจัดส่งหรือว่าเครื่องแยกสินค้าต่างๆอัตโนมัติเพื่อเข้ามาช่วยในด้านกำลังงานตรงนี้ครับ Okay. And then now we are talking about the plan, basic plan, but a little bit mentioned in the early time. The summarizing is that these days we are making our logistic basic plan every 5 months with a 10 years plan. With 10-year plan, why? It is ruled by law. If we don't set up in terms of government and local governments, they are violating the law. So they are issuing
the contract by the researcher or some companies to set up this plan. And this is happening. Do you know why we need? If we don't have these kind of things in the nation, our big picture, like losing, and big pictures should be constructed in the former stage. And then our country, the officers do their own work by if they set up something in the plan, they do follow on their duty. But if they don't do, they do not do. So that's why we introduce this kind of plan by the law. So it's happening. 5 months or Yeah, every 5 months, but with 10 years plan. เจ้าประกาศกฎหมายต่างๆหรือว่าข้อกำหนดต่างๆนี่ทางเพิ่นได้ชี้แจงให้เห็นว่ารัฐบาลของเพิ่นหรือว่าทีมงานรัฐบาลเราได้มีการปรับปรุงมาโดยที่ใช้สภาพการที่เกิดขึ้นอย่างไวมากก็คือ5 เดือนต่อเทื่อเนาะแล้วก็ภายในแต่ละงานสิ่งท่านเจ้าแต่ว่าถ้าบ่มีการปรับปรุงเนาะมันจะส่งผลถึงหลายๆกิจกรรมแต่มันก็จะไหลเป็นต่อโซ่ผลกระทบนะครับ Okay, thank you. I think my time is almost right. A little bit more. 1 hour. Okay. So you already spent a lot. 1 hour. Okay. So I'm speeding up. So I'm not talking about everything. The next slide. Okay. Don't worry about. And this is the summary of our basic plan. And before now, so 5 basic plans, are made up. But I'm not talking about every detailed things in here. It does not need to be. You just refer to your material. But one thing I want to say to you is that the vision, objective, strategy is quite related to the situation or phenomena of your own government as well as in the world. Like in this century, in 2000, and at that time, our government is very urgent to connect our nation to the world, like advanced country. That's why they emphasize this kind of wording, advanced countries to, connect the world several times. But, every objective and strategy cannot be implemented after the plan exactly. What does that mean? That means similar things can happen again and again. It is happening since. This is not our government's problem. Every country has a similar problem. Okay, so this is happening. But 2010, the new government, tried to emphasize which field? Green growth. But at that time, green growth is the phenomenon of the world. Green growth, with low carbon emission. So that's why vision, objective, strategies set up. But these days, what is the key word or key vision? This is like a digital transformation or smarter technology of fourth industrial revolution. That's why happening every words or conceptual things in the plan. So this is a similar thing in our nations and in your nation. เจ้าคือประธานได้เห็นอยู่ในสไลด์เพื่อที่ตอนนั้นก็คือเพิ่นจะได้สรุปเป็นห้องที่เราคือวิสัยทัศน์เป้าหมายมีเอกสารจะเพื่อนโดยรวมแล้วเป็นจะขออธิบายสั้นๆเช่นว่าตั้งแต่อดีตเนาะตั้งแต่การเพิ่นตั้งแต่สงครามไปสิ้นสุดลงเนาะทางเรื่องรัฐบาลเจ้าจะมีแผนแห่งชาติเนาะเพื่อที่จะขยายเป็นว่าให้เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้ามีความพัฒ
นาใช่ไหมแล้วก็ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างออกกฎหมายต่างๆนั้นเราจะตอบโจทย์แล้วก็พัฒนาธุรกิจหรือว่าอุตสาหกรรมให้เติบโตขึ้นแล้วซื้อประธานได้หาหูเนาะแล้วก็จะได้เห็นในการปฏิบัติงานของประธานนั่นก็คือได้รับเกียรติเนาะถ้าตัวดีเป็นจะมีปัญหาแบบเนาะเมื่อออกแบบมาแล้วมันก็ได้สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้ตามตรงที่เนาะแต่มันจะต้องใช้เวลาในการคือหลายๆเดือนนะแต่ว่าที่จริงเลยกฎหมายเนาะมันมีการจัดตั้งแผนขึ้นมาแล้วจากการสมทบจากภาคส่วนต่างๆหรือว่าเป็นโปรเจกต์สำคัญในการเป็นให้มันไปได้แล้วต่อมาเนาะหลังจากออกกฎหมายควบคุมต่างๆแล้วเป็นปัจจุบันเนาะตั้งแต่ปี2010มานี่เป็นพยายามออกกฎหมายธุรกิจหรือว่าอุตสาหกรรมต่างๆให้มีความเป็นสีเขียวเป็นสีเขียวหมายความว่าให้มีการลดมลพิษหรือว่าให้สิ่งแวดล้อมมีผลกระทบน้อยลงหน่อยในข้อกฎหมายในปัจจุบันและเป็นการหลังผ่าตัดในปัจจุบันนี้แล้ว Okay, thank you. And after this slide, every slide consists of the first national basic plan and the third, third national logistic basic plan. But it's quite similar, the contents. Like I talked to you, globalization or green things and something else. So I will just skip everything since I have a time limitation. So just refer to your Lao language material to understand. So this is all happening. So I will go to the column things like fifth national logistic plan. Okay, this one. So some people, please. เจ้าบทต่อไปเนาะเป็นจะเล่าเกี่ยวกับแผนพัฒนาแห่งชาติเป็นระยะเนาะนะครับว่าแผนพัฒนาแห่งชาติ5ระยะเนาะก็คือในสไลด์ในมันเรียกที่บรรดาท่านจะเป็นแจ้งแบบเดสามแผนยุทธศาสตร์เนาะปัจจุบันเนาะแล้วเป็นจะโมขอลงรายละเอียดในแผนตั้งแต่แผนที่1มาบอกมาจากคล้ายๆที่กันแต่ท่านเป็นจะขออธิบายแผนพัฒนาแห่งชาติการโลจิสติกส์ในของฉบับที่5 Okay, thank you. So this plan was set up on these days, but I talked to you the new trend is to bring the digital transportation and smart technology in the nation in terms of logistic field. So they made a vision like that. I talked to you digital transformation, something else, and smart technology. But the objective they are making is one thing we need to be aware of is people-centered job. Nations can grow whose with people. So people, if the people have good job, they are not eager to work. So the job is the most important things, even though logistic plan. So they emphasize the good people-oriented job, and then I want to introduce three more conceptual things. Logistics should be used with intermodal transportation. That means conceptually, the road transportation things like with a limitation of road length is perfect, like in Korea. But in terms of environmental concept and our scholarly things, we always say intermodal or multimodal things, a little bit different, the two concepts, but I don't need to make a differentiation in this time. But the major thing is they are using every transportation mode, like a railroad, vessel, and truck, even bicycle or whatever things it can move. Why it is important? It is quite related to efficiency as well as environment. So that's why the
advanced countries, they are trying to make this kind of process. And then one thing I need to one more emphasizing is that sustainable environmental things. You know, European countries when they are making the plan, not only logistics but also other sectors, they are putting everything is carbon nutrition. So that means no carbon emission. So this is the conceptual importance in every plan. Okay. เจ้าสำหรับแผนพัฒนาพื้นฐานด้านโลจิสติกส์แห่งชาตินะฉบับที่5อันนี้เราโดยรวมมันมีเกินมาจุดประสงค์อยู่ด้วยกันสองหกจุดประสงค์ของเราก็คือการทำเป็นดิจิทัลให้หลายขึ้นแล้วก็เช็คให้เรียกงานทำไปสู่ผู้คนได้จำนวนหลายเนาะเพราะว่าการเรียกงานทำของผู้คนนี้ประชาชนนี้ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาก่อนแล้วเป็นได้กล่าวตัวอย่างถึงหน่อยในประเทศพัฒนาโดยประเทศโลกนั้นหมายความว่าการเทคโนโลยีอย่างต่างๆหรือว่าการวางแผนต่างๆเป็นค่อนข้างจะเน้นหนักการเฮ็ดให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่าเฮ็ดให้มีมลพิษที่น้อยลงนะครับสำหรับในเรื่องโลจิสติกส์แล้วถือว่าเพิ่นได้นำใช้ทุกโหมดแล้วก็ทุกโหมดแล้วก็ว่าทั้งเรื่องรถก็มีเนาะเรื่องเอาเรื่องยนต์เรื่องรถไฟเนาะจะหรือว่าแม้กระทั่งรถจักรหรือว่ารถถีบเนาะก็สามารถเป็นหนึ่งในคือว่าพื้นฐานด้านการขนส่งได้ก็ตรงนี้ถือว่าเป็นอะไรเห็นทุกโหมดและซ้ำๆ And there will be 10 core projects and listen basic logistic plan. So first one is the autonomous driving in trucking industry. Of course, it is far away from the current, but the advanced countries are trying to introduce or develop technology in this field. Why? Population is more and more decreasing. And in terms, not in our nation's problem, in the world. So they introduced this conceptual thing, and then this conceptual thing is feasible in the future. That means we can decrease the logistic cost, I mean transportation cost, since we don't need a driver, okay? And these things is like a phenomena of the population trend in the world. But one thing we need to think about is that these things is very complicated, like to introduce. I mean, we need to consider a lot of factors, technology, infrastructure, of course, and insurance thing. What am I saying is that who is the fault? If it has an accident, driver, the driver is the cars. If it has accidents, so manufacturer's problem or the car's problem, so our owner's problem. So it's complicated. So, but the world, experts in the world, they are trying to do, setting up these kind of problems. สำหรับแผนพัฒนาแห่งชาติด้านโลจิสติกส์นี้เนาะก็คือมีโปรเจกต์หลักๆอยู่10โปรเจกต์เนาะแล้วสำหรับเรียกงานที่นี่ก็คือแบบนี้สำหรับเรื่องกฎระเบียบเป็นกฎหมายเป็นเน้นใช้การเพิ่มว่าการอ่านเป็นระบบอัตโนมัติเนาะก็คือคือเขาเห็นเนาะว่าแนวโน้มของประชากรทั่วโลกเนาะในจำนวนนี้ก็คือว่ามีค่อนข้างลดลงเนาะฉะนั้นเป็นจังไงเพื่อมาทดแทนจำนวนนั้นก็คือการสร้างความอัตโนมัติให้แก่ประกาศหรือว่าเครื่องการต่างๆนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการทำให้เคยมาเรียกได้ไวขึ้นดีขึ้นเนาะนะครับตอบโจทย์ได้ดีขึ้นแต่สามารถลดราคาแต่ละกิจกรรมต่างๆได้
And this slide is a refer to it. And second thing is like smarter city with logistic system. I talked with this picture. The concept is that we need to develop the city with underground development, like we have a tunnel, this kind of thing. Why we need? Since on the road and with housing and commercial buildings, there is no place or there is no area to develop. So that's why the big city like in Korea, Seoul, or the metropolitan city in the world, they are trying to this kind of things. But you can ask me why we need this concept. Of course, someday Vientiane, not now, Vientiane. They they will not be. I'm sorry. There is no land area to develop in the central area. They might someday subway system, and they might need someday this kind of tunnel delivery system. But of course, this system with a smart city system, smart system is nothing at all. It's like we put every advanced technology like Internet of Things, robot, drone, a lot of advanced techniques in the city. So like it's a conceptual thing, unmanned system. The human just only working and eating and just that's all. In the smart city, everything is automated. This is the conceptual thing, but the metropolitan city in the world are trying to make a smart city concept. เจ้าสำหรับการเรื่องงานที่สองเราเป็นงานที่สองที่อยู่พัฒนามาในแผนพัฒนาและโลจิสติกส์ดีไซน์ก็คือการพัฒนาด้านโลจิสติกส์เป็นใต้ดินเนาะเพราะว่าบ้านก็มีโดยเฉพาะกรุงโซลเนาะค่อนข้างมีความหนาแน่นเรื่องความแออัดด้านประชากรแล้วก็งานสร้างบ้านซองตึกอาคารก็ถือว่าหลายเนาะอยู่ตรงนั้นฉะนั้นเป็นยังไงเพื่อให้มีพื้นที่ในการทำงานเรื่องโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งการในการใส่การก่อสร้างใต้ดินเนาะการวางทางหรือว่าวางโครงสร้างพื้นฐานใต้ดินแต่ตัวต้องจำเป็นเนาะในด้านนี้ครับโดยทั่วไปแล้วเราได้นำเสนอว่าในปัจจุบันเนาะการซับเวย์หรือว่ารถไฟใต้ดินเนาะปัจจุบันได้เกิดขึ้นแล้วฉะนั้นในต่อไปนี้การพัฒนาด้านการขนส่งสินค้าหรือว่าการจัดส่งสินค้าเนาะใต้ดินสิ่งที่เกิดอะไรเนาะตรงนี้เวลาเราทำเป็นแบบความทุ่มเทใส่ด้านนี้เนาะ Okay. And next thing is the cold chain logistics. I think the Champasack province have a big interest in this system. This system is for agricultural product as well as sometimes in COVID-19 medicine. So temperature sensitive items, like I talked to you, food is very sensitive to the temperature, right? So if cold chain system, so I mean the system means the facility, technology, and transportation mode, and educated people. So if these cold chain systems together, so your production's transportation can be more perfect and can be more productive to the linked in around the country as well as more length area like Korea, Japan, or of course China is close, but European countries. So cold chain system is more and more important, I think, in this area. And then this is not official, but in our team, so we are thinking about these conceptual things in Champasack areas for next project. So if we can introduce this project feasible in this area, it might be helpful for your listener, I think. เจ้าเรื่องงานหรือว่าโครงการที่สามในแผนพัฒนาด้านโลจิสติกส์นี้ก็ถือว่าระบบสามเหลี่ยมกับทางเรื่องเกาหลีเราก็ถือว่าเน้นหนักหลายครับเจ้า
โดยเฉพาะบ้านเรานี่เนาะก็คือซีเมนต์มีความต้องการหลายเนาะระบบสร้างตรงนี้เพราะว่าแฝงอันนี้เนาะในหนักด้านผลิตภัณฑ์ด้านกสิกรรมทางมีระบบสร้างเย็นหรือว่าการให้ความเย็นแก่สินค้าที่มีความเกินปูดไว้เนาะหรือว่าในวันนั้นก็เป็นการดีเนาะมันก็สามารถกระจายไปสู่ปลายทางที่ใกล้หรือไกลหรือว่าปลายทางอยู่ต่างประเทศได้ครับตอนนี้แน่นอนว่าทางเกาหลีเนาะก็ได้สร้างพื้นฐานโครงงานตัวนี้ไว้เนาะในแต่ละจุดในขอบเขตของประเทศนั้นเพื่อจะได้ให้สินค้าหรือว่ายาเนาะที่เป็นที่ต้องการของสสท่านให้ถึงมือเขาเจ้าในขณะที่มันยังรักษาความสดหรือว่ายังสามารถกินได้หรือว่านำใช้ได้เขาเจ้าแต่ในว่ารัฐบาลก็ได้หมายไว้อยู่ในแผนพัฒนาอยู่แล้วเนาะในโครงการแผนแมคโครโลจิสติกของพวกเขาเนาะอยู่จากภาษานี้ได้ยังต่อไปเนาะครับเพื่อนก็จะได้เพื่อนว่าแนะนำเนาะหรือว่าสร้างแผนให้ทางพวกเขาคือเราจะตอนนี้เป็นเหตุการณ์ทางเพื่อนกันส่งปอลาหรือว่าปล่อยเขาไปยังต่อการนะครับ And the first thing is like the new things like fulfillment center. So this is not the rural area. This conceptual thing, not conceptual thing. Feasible to make a feasible fulfillment center, it should be in the center of the city or like a very populated area. Since this kind of facility, of course, it's the Amazon system in like to fulfillment center. The reason we need this system is in Korea, in Seoul, and other metropolitan area. There is no land to develop or construct a logistic facility. But logistic facility always needs lots of land, no small land, big land. So what is the good idea is that if they set up or constructed like a small area but with automation, like a fulfillment center, in the centers they can sort, process or transport every process in the logistics sector in there. So these things is happening in Korea, especially in metropolitan city. But I think that some days, not now, but maybe within 1 or 2 years, Vientiane City, like my need, since in that area, very populated, very traffic congestion, and I think, yeah. เจ้าเวียดนามที่4เราคงการ4ในแผนพื้นแผนพัฒนาด้านโลจิสติกส์ตัวนี้เนาะเป็นไปได้ระบุการพัฒนาระบบสารเนาะเจ้าเริ่มที่ประเด็นการได้เห็นอย่างนี้ก็คือความซับซ้อนในการเริ่มเป็นระบบที่มีความซับซ้อนในการกระจายสินค้าหรือว่าแยกสินค้าเนาะจริงแล้วตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างใช้พื้นที่หลักเนาะในการเกิดสิ่งของในความสะดวกด้านโลจิสติกส์ตัวนี้แต่ว่าต่อกับขอบเขตจำกัดหรือพื้นที่จำกัดของทางบ้านเพื่อนนั้นเป็นก็ได้คิดและก็สร้างเป็นเพื่อนมาศูนย์กระจายสินค้าหรือศูนย์รวบรวมสินค้าตัวนี้เกิดขึ้นจะเป็นการเพื่อนว่าจะส่งสินค้าได้ตามจุดตามปลายทางหรือว่ามีการทำใช้งบประมาณที่ค่อนข้างeffective ของเจ้า Okay. And next thing is to standardization and digitalization. And those two concepts are important in the recent plan. And the standard concepts is continuing to with the current plan as well as previous plan. So what I want to talk about is that digital transformation is an important thing. Why? In Korea, I think in Laos, in country, birth rate, our Korea's birth rate is less than 1. That means dying people is more, not giving birth. You understand what I'm saying? So that means our population is decreasing more and more. So
what is happening in the future? That means labor force is in short. So what we can do is automation. Automation for what? From how? For automation, we need to digitalization first and then digitalization. Digitalization means your manual things converted to 0-1 system, like a computer can understand, okay? Like this, I'm sorry, sir. This paper can be made a PDF thing or HW, I'm sorry, a Word file or whatever things computer can read, okay? Computer cannot read these things now, but of course AI can do now, but anything. But the digitalization is that kind of thing, but digitalization means after digitization, we can do all process means automation with the file and big data. So this will be happening with decreasing population. This is not the Korea's problem. Some days Laos will be happening, might be. Since in your around the country, Vietnam, they have like the same problem. In youth people doesn't have have kids. Why? I don't know. It's happening again. Okay. จะสำหรับแผนพัฒนาแห่งชาติโครงการที่5นี่เนาะจะเป็นไปได้เราเป็นทางรัฐบาลก็ได้ระบุถึงการเฮ็ดให้มีมาตรฐานเนาะในการอ่านเป็นดิจิทัลการอ่านเป็นดิจิทัลหมายความว่าเฮ็ดให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะบ่ใช้กำลังแรงงานของคนหรือว่ากำลังงานของมนุษย์คือบรรดาการได้ทำในสหภาพทั้งว่าหลายๆประเทศที่พัฒนาแล้วเนาะจำนวนประชากรถือว่าได้ลดลงเปอร์เซ็นต์การเกิดลูกถือว่าลดลงเพราะว่าด้วยสภาพทางเศรษฐกิจเนาะแล้วก็สิ่งต่างๆที่ให้ผู้คนตัวเอกสารครอบครัวเนาะอยู่แล้วแต่ที่เกิดขึ้นจากอนาคตหรือว่าประเทศออกข้างหรือว่าการนี้เลยนะแล้วการเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วการจะเห็นได้เนาะเพื่อต่อกับประชากรดูดนั่นก็คือการระบบให้เป็นดิจิทัลมากขึ้นเป็นให้ใช้แรงงานเครื่องจักรเนาะก่อนที่จะเป็นอัตโนมัติได้เราต้องเข้าใจถึงเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆเนาะเพื่อจะให้เป็นว่ามีจุดเชื่อมต่อไปหาการนำใช้เงินบอลการนำใช้สิ่งต่างๆให้มีความทันสมัยแบบเป็นอัตโนมัตินะในต้นหน้าเนาะแต่คิดว่าระบบต่างๆเหล่านี้ได้เห็นหลายขึ้นคือปัญหาได้เห็นระบบ AI อย่างนั้นเนาะแบบสามารถช่วยให้งานมันได้หลายขึ้นแต่อาจจะพัฒนาไปในด้านที่ว่าล้ำลึกกว่านั้นการเป็นได้นะครับ Okay. And the sixth thing is the balanced development. I cannot talk everything but diversity, resilience, and national logistics. One thing I want to talk about is rural area has the same benefit, same service from the package service. What I'm talking is that if I am live in very rural area, I cannot get package even. It's so sad. But in Korea, the government are trying to have the equal access to get the package. Of course, it cannot be the same price, but they are trying to do even get the parcel in the very rural area. Of course, in island or something else. Yeah. เจ้าสำหรับเรื่องงานที่เราผูกของการงบตัวนี้ทางรัฐบาลก็ได้เน้นหนักถึงความเป็นว่าความเสมอภาคความรุนแรงความเป็นว่าเห็นทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าในด้านธุรกิจในด้านผู้คนในด้านเซอร์วิสต่างๆให้มีความเท่าเทียมกันเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งก็คือการบริการจะส่งสินค้าเนาะภายในเมืองนี่คือว่าเราได้ทำเป็นบริการที่ดีเนาะสามารถจะส่งได้วางไว้ได้ทันทีในเรื่องเขตเนาะทางรัฐบาลก็จะได้แนะนำว่าการจัด
โซนเจ็ดนอกก็คือต้องมีความเท่าเทียมกันให้ได้ทำสินค้าที่โอเคเนาะบอแทรกหาเสียหายกันใช้เวลาที่ว่าให้มีความหมายตัวนี้ก็โดยรวมก็คือเป็นให้ทำเรื่องศูนย์กลางและท้องถิ่นเนาะทุกกิจกรรมให้มีความเท่าเทียมกันได้ทำผลประโยชน์คล้ายๆกันครับ And the seventh thing is crowding logistics. Crowding logistics means these things. Mm-hmm. Usually, if we order something on the website or on the on-site, carrier delivered that product with their own transportation. Even they can walk, but usually use in a car, vehicle, freight vehicle, or something else from here to destination. But the new concept is like appearance. Why? This concept was developed in the metropolitan area and big city. Since there is traffic congestion frequently, so if somebody want to take this kind of job, like in the middle, they can do this work with some money, but this worker can transport some products when they are heading to their destination, like going home, going to work, or these things is happening or introducing this concept in Korea. สำหรับเรื่องงานที่เจโจของการเจ็ดนี้เนาะเพิ่นได้เพิ่นว่าสวมใส่นอกการขนส่งหรือว่าการเฮ็ดธุรกรรมด้านโลจิสติกส์นี้ให้มีการประกอบส่วนโดยเคยว่าโดยผู้คนเนาะผู้คนในตรงนี้ crowd sourcing หมายความว่าการมีส่วนร่วมของผู้คนในการเฮ็ดธุรกิจหรือว่าการขนส่งนี้เนาะยกตัวอย่างอยู่ในสไลด์ที่เป็นได้โชว์เนาะหมายความว่าอันสีเหลืองๆเนาะผู้จัดส่งนี่สามารถจัดส่งไปหาปลายทางได้เนาะแต่ว่าในระหว่างทางเนาะถ้าว่าประชาชนหรือว่าคนทำงานอยากมีเรื่องงานทำเนาะก็สามารถในตอนที่เขาจะกำลังจะกลับบ้านเนาะเขาสามารถไปเอาที่ห้องตัวนี้แล้วไปส่งให้ทางผู้ได้รับสินค้าตัวนี้ก็คือว่าสามารถได้เนาะหลังจากได้หลายท่านเนาะได้ในงานเราอันยกตัวอย่างง่ายๆก็คือการประกอบส่วนในลักษณะนี้ที่เราเห็นในปัจจุบันก็เป็นเรื่องฟู้ดแพนด้าหรือว่าธุรกิจเดลิเวอรี่ที่มีหรือว่าโปรแกรมเนี่ยสินะเป็นลักษณะที่คล้ายๆกันในตัวนี้ And the eighth thing is railway logistics systems. How can I say? Okay, this slide will be helpful to introduce some concept. Can you see our Korea? Korea looks like a big land area in the picture, but our nation has only length like 500 kilometers. So, for 500 kilometers with in terms of logistics, it's not efficient. I talked to you in the previous slides. In Korea, most of the freight transport was transported by the road sector, 90%. So, but what is this? This is for passenger purpose. So for passenger purpose, we had some high-speed train railroad. But we are this day trying to construct this line. If we construct this line, we can access our land railway system has X-shaped high-speed rail system. Why it is important? These land areas people cannot use high-speed train. But
for the purpose of the balanced developed in the nation, the politicians and the local peoples are trying to get or construct this line. So this is one thing. And then if Laos country has long land area, right? Long land area, I know. But these days are trying to do construct a new like a feasibility study in some Vietnam side to Vientiane or some places. But one thing I want to make importance is that railroad systems it's important, right? But it should be combined with road transportation system. Why? Railroad system is not door-to-door service. Railroad systems should combine with some road transport system at the last delivery. You know what I understand? So, but you might maybe 10 of the capacity building program participants will have an experience to take this high-speed train in Korea, I think. So, อยู่ในเวียดนามโครงการที่8นี่เนาะเพิ่นก็ได้ระบุการพัฒนาเส้นทางทางรถไฟเนาะคือประธานได้เห็นก็คือแต่ละเส้นเนาะเป็นการเชื่อมต่อไปหาแต่ละเมืองที่สำคัญเนาะคือมีการมุ่งภาพเนาะประธานเป็นที่เห็นว่าเกาหลีเป็นประเทศที่ใหญ่เนาะแต่ว่าที่จริงแล้วก็บ่ใหญ่เลยเนาะเพียงจากทางเนี่ยทางใต้มีแดน500เนาะแต่ที่ว่าสปปลาวเอานี่ก็โดยในพวกยาวพวกเราปัจจุบันโดยรวมแล้วในการเชื่อมต่อทางรถไฟนี่เนาะการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟนี่เป็นองค์ประกอบในการพัฒนาเครื่องมือนโยบายด้านโลจิสติกส์นี่เนาะเพื่อว่าจะให้สินค้าการกระจายไปสู่พื้นที่ในตัวประเทศทั้งแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะเราจะใช้รถไฟผู้เดียวกับอะไรเนาะจะต้องมีเพื่อนว่าเรื่องรถบรรทุกเนาะหรือว่าเรื่องการเชื่อมต่อทางรถของทางมาเป็นยังไงการจะส่งสินค้าที่ทางปลายทางได้สำหรับเรื่องรถไฟกับซีอาจจะเป็นในลักษณะที่คนหรือว่าใช้สินค้าที่จากมาได้หลายเนาะแน่นอนจะต้องถูกซัพพอร์ตโดยรถบรรทุกหรือว่าการใช้ทางถนนทางเจ้าสำหรับสปปลาวเองก็มีแผนพัฒนาหรือว่ามีเอสในการเห็นรถไฟตัวนี้คือการนอกจากเราจะได้เห็นกันในอนาคตเจ้า Okay. And with the time limitation, I will end this slide. Okay. So this slide is about cutting-edge technologies in some port strategy. Port means sometimes we can see airport or seaport, but port means combine the land, sea, air. So one thing we need to do, think about is a tri-port system, airport, railway, seaport. But I know the Laos doesn't have the seaport, but it doesn't since Laos can use the other ports in Vietnam or Cambodia port. But one thing I want to mention is that three-port systems is for getting important since it is quite related to efficiency in transportation. If we get this system in like around this area, like for example, Busan of course have a three-port system, railway, airport, and seaport. Those three systems. Busan is the fourth biggest transshipment volume in the world. But this city, the reason can grow fast and has big volume is that this infrastructure can support this city. So I think to end this slide, and I will have questions after every presenter, right? So just talk to him, and this slide is closing, okay? เจ้าได้สิจบแล้วเนาะกับมาฮอดเวียดนามที่9หรือว่าโครงการที่9เนาะก็คือตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเวียดนามที่ง่ายนะที่ท
รัฐบาลเกาหลีได้สนใจนั่นก็คือการมีท่าที่นั่นเนาะก็คือแน่นอนแล้วเวลาเอาจากสถานของโบมีท่านั้นแต่เราก็สามารถเชื่อมต่อไปหาประเทศใกล้เคียงได้นะครับสำหรับทางแล้วเนาะในความคิดของเพื่อนคือว่าประกอบส่วนได้หลายอย่างเลยได้เป็นการขนส่งสินค้าที่ว่าได้จากระบบเนาะเป็นให้มีประสิทธิภาพและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมจะได้หลายทางที่ไงเป็นระดับต้นๆของประเทศเกาหลีเนาะคือทางกัมพูชาเนาะซึ่งว่านอกจากมีทางแล้วยังมีสนามบินยังมีทางรถไฟเนาะส่วนตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นสามทางแห่งที่สำคัญเนาะในการกระจายสินค้าหรือว่าเชื่อมต่อสินค้าไปหาแต่ละเขตนั้นได้ก็เรียกว่าเป็นจุดศูนย์รวมภายในประเทศและการเป็นจุดศูนย์รวมในของเขตแถบนั้นเราหรือว่าโดยรวมแล้วAnd yes, yeah. Thank you very much for your time. Thank you. ครับใจเมื่อนี้ก็รู้สึกดีใจนะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติเนาะเพราะว่าบ่ได้มาปักเซนี่เนาะหรือว่ามาจำปาสักนี่ดนละเนาะแต่ว่าเมื่อนี้ได้มีโอกาสมาก็สิมาขอแลกเปลี่ยนเนาะเกี่ยวกับเรื่องนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกของสปป.ลาวเฮานี่เนาะว่ามันมีที่ไปที่มาแนวใดเนาะเนื้อในที่จะนำเสนอเนาะเฮาก็มีอยู่5เนื้อในเนาะก็คือความเป็นมาเนาะจุดประสงค์แล้วก็นโยบายแห่งชาติเนาะวิสัยทัศน์แล้วก็ผลได้รับแล้วก็การพัฒนานโยบายด้านโลจิสติกของลาวเนาะในภายภาคหน้าก็คือเฮาฮู้เนาะประเทศลาวเฮานี่เป็นประเทศที่บ่มีชายแดนติดจอดกับทะเลเนาะเขาฮ้องว่าเป็นแลนด์ล็อกแต่นโยบายของรัฐบาลลาวเนาะหรือว่าสสป.ลาวเฮานี่ว่าต้องการหันเปลี่ยนจากประเทศที่บ่มีทางออกสู่ทะเลนี่ไปเป็นประเทศบริการทางผ่านเนาะชัดเจนแนวใดเนาะคำถามมันก็เลยแบบว่าเป็นสิ่งท้าทายเพราะว่าประเทศลาวเฮามันก็บ่เป็นประเทศที่ใหญ่หลายปานใดแต่ภูมิสันฐานของลาวเฮานอนอยู่ใจกลางของแถบอินโดจีนเนาะมีชายแดนติดจอดอยู่5ประเทศเนาะมีประเทศจีนไทยเนาะกัมพูชาเวียดนามพม่าเนาะแต่ว่าอยู่บรรดาชายแดนที่ติดจอดกับเฮานี่เฮาสิสร้างประโยชน์แนวใดจากชายแดนที่ติดจอดกับเฮาเนาะโดยเฉพาะแม่นการขนส่งหรือว่าเรื่องโลจิสติกเนาะอยู่บ้านเฮาเนาะซึ่งว่าปัจจุบันนี้รถไฟความไวสูงนี่มันมาฮอดละเนาะมาฮอดนครหลวงเวียงจันทน์ละแล้วต่อมานี่ก็ยังสิเชื่อมต่อลงมาฮอดจำปาสักเนาะจนไปฮอดพุ่นน่ะชายแดนกัมพูชาว่าล่ะคันซั่นนี่เฮาสิได้ประโยชน์หยังจากโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนาะที่เฮาสร้างขึ้นมาเนาะอันนี้นี่ก็แม่นเป็นปัญหาเนาะที่เฮาจะต้องได้มาศึกษานำกันเนาะและทุกมื้อนี่เฮานี่ได้นอนอยู่ในประเทศของกลุ่มอาเซียนเนาะหรือว่าบรรดาประเทศภูมิภาคลุ่มแม่น้ำของเนาะหรือว่าเขาเรียกว่า GMS เนาะแล้วเฮาก็ได้เข้าร่วมเกี่ยวกับสนธิสัญญาต่างๆเนาะเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งสินค้าข้ามแดนเนาะหรือว่า CBTA เนาะเฮาก็ได้เซ็นอยู่ในกรอบของอาเซียนอยู่ในกรอบของ GMS เนาะแล้วเฮาจะได้ประโยชน์อย่างไรจากการที่เฮาไปเซ็นแนวนั้นเนาะอันนี้มันก็เลยแบบว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายเนาะฉะนั้นมาฮอดปี2005เนาะทางเจ็ดโตรเนาะของใจกล้าเนาะก็ได้ลงมาศึกษาสร้างแผนยุทธศาสตร์เนาะว่าเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการขนส่งหรือว่าด้านโลจิสติกเนาะระบบให้สปป.ลาวเฮาแต่อยู่ในช่วงที่เขาเจ้าสร้างตอนนั้นเนาะมันละบ่ทันมีสร้างรถไฟความไวสูงเนาะบ่ได้คือแผนยุทธศาสตร์ที่เขาสร้างณตอนนั้นเนาะบ่ได้รวมหรือบ่ได้กวมเอาเกี่ยวกับแนวทางรถไฟความไวสูงแล้วก็บ่ได้กวมเอาเกี่ยวกับเรื่องทางด่วนเนาะเวียงจันทน์ไปหาบ่อเต็นหรือทางด่วนตั้งแต่ห้วยทรายมาหาบ่อเต็นเนาะหรือว่าทางด่วนเวียงจันทน์ไปหาอย่างฮานอยเนาะมันยังบ่ทันมีเนาะเส้นทางพวกนั้นเนาะคันซั่นนี่ก็มีแต่ว่าโอเคอันนี้นี่มันเป็นภาพเก่าเนาะที่ยังบ่ทันมีแ
แต่หลังจากภายหลังรถไฟความไวสูงมาแล้วเฮ็ดให้กิจกรรมเรื่องโลจิสติกเนาะอยู่บ้านเฮานี่มีบรรยากาศที่คึกคักขึ้นโดยเฉพาะแมนการที่สร้างเป็นท่าเรือบกเนาะท่าเรือบกเป็นหยังจึงต้องเป็นสร้างเป็นท่าเรือบกคันบ่สร้างเป็นท่าเรือบกนี่เฮาจะบ่สามารถรวบรวมสินค้าเนาะและเฮาก็สิบ่ได้ประโยชน์หยังมีแต่ว่าสร้างถนนหนทางให้ประเทศอ้อมข้างนี่มาใช้มาแล่นผ่านซื่อๆแล้วเฮ็ดให้เส้นทางเฮาเนาะถูกทำลายเพเสียหายต่างๆเนาะฉะนั้นเนาะจากที่กล่าวมาข้างเทิงเนาะกันย้อนว่ามันมีสภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างหลากหลายเนาะเพราะว่ายุคนี้เขาฮ้องว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์แล้วเนาะยุคโลกาภิวัตน์คือหยังเนาะคือเขาสามารถบ่สามารถจะขาดอินเทอร์เน็ตได้หรือบ่สามารถที่จะขาดมือถือได้เนาะฉะนั้นการซื้อขายในทุกมื้อนี่แม่นเป็นการซื้อขายแบบออนไลน์เนาะหรือว่าเขาต้องการสินค้าอย่างต่างๆนี่เขาจะซื้ออยู่ในโทรศัพท์เนาะแต่ว่าเฮาเช่นแนวใดเนาะในเมื่อว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนาะบ่ว่าทางภายในภายนอกเนี่ยเนาะเฮาจะหันแนวใดจากประเทศเฮาเนี่ยเนาะที่ว่าบ่มีชายแดนติดจอดกับทะเลนี่มาเป็นประเทศการเชื่อมต่อทางบกเนาะอันนี้นี่แม่นแผนเนาะยุทธศาสตร์5ปีครั้งที่11เนาะของสปป.ลาวเนาะก็ได้ยกปัญหาเรื่องว่าสิพัฒนาเรื่องยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกของเฮานี่แนวใดเนาะมาเนาะแต่ว่าการขนส่งสินค้าในสปป.ลาวเฮานี่มันยังมีข้อจำกัดหลายอย่างเนาะบ่ว่าจะเป็นประเทศเฮานี่มีจำนวนพลเมืองน้อยตลาดมันน้อยจังซี่เนาะคันเฮาเช็ดหยังนี่เนาะเฮ็ดสินค้าอย่างที่เราไปแข่งกับประเทศที่เขาตลาดใหญ่กว่าพัฒนากว่าจังซี่เนาะจะเฮ็ดให้ต้นทุนของสินค้ามันสูงย้อนหยังย้อนว่าเฮานี่เรื่องการจัดการเรื่องโลจิสติกของเฮานี่มันยังบ่ทันได้ดีเท่าที่ควรเนาะอันนี้ก็แม่นสิ่งที่ท้าทายเนาะกระชั้นมาฮอดปี2011เนาะแผนยุทธศาสตร์ตัวนี้นี่ก็ถูกสร้างเนาะสำเร็จแล้วก็ได้ถูกรับรองเอาจากรัฐบาลเนาะได้รับรองเอาแผนยุทธศาสตร์ตัวนี้แล้วก็เพื่ออยากให้สปป.ลาวเนาะมีระบบด้านโลจิสติกเนี่ยที่ดีเนาะเขาต้องอิงใส่บรรดาภาคพื้นหรือว่าตัวเมืองใหญ่ๆเนาะเช่นว่านครหลวงเวียงจันทน์บ่สวรรณเขตบ่หรือว่าจับประซักบ่เนาะเป็นโครงการเพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเนาะในการขนส่งเนาะ ฉะนั้นจุดประสงค์ของการสร้างแผนแม่บดตัวนี้นี่นะเนาะแม่นเพื่อหยังเนาะลาวเขานี่สิได้อย่างแน่เนาะจากการสร้างแผนแม่บดตัวนี้เนาะฉะนั้นเนาะอันที่1ก็แม่นเพื่อการเกี่ยมเนาะยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์แห่งชาติเนาะซึ่งประกอบด้วยแผนพัฒนาด้านโลจิสติกส์แห่งชาตินี่ก็มีการคาดการณ์ความต้องการด้านโลจิสติกส์เนาะโครงการต่างๆในตัวเมืองใหญ่ๆเนาะโดยผ่านการวิเคราะห์อย่างระมัดระวังเนาะเกี่ยวกับเครือข่ายด้านโลจิสติกส์เนาะความต้องการในการขนส่งหรือว่าขั้นตอนกรอบกฎหมายต่างๆเนาะในที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคพื้นเนาะและได้มีการศึกษาเนาะความเป็นไปได้เนาะเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเวียกงานโลจิสติกส์เนาะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์อยู่นครปักเซเนาะให้กลายเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เนาะและก็มีเครือข่ายและก็สามารถพัฒนาเนาะความสามารถของบุคคลเนาะในอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์ในสปป.ลาวก็หมายความว่าเวลาสร้างแผนแม่บดขึ้นมาแล้วต้องเอาแผนแม่บดนั้นเนาะมาเผยแพร่หรือมาฝึกอบรมหรือว่ามาแบ่งปันเนาะความรู้ให้กับภาคส่วนที่อยู่ท้องถิ่นเนาะหรือว่าบรรดาผู้ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้นี่ก็แม่นรูปแสดงให้เห็นเนาะว่าพื้นที่ด้านโลจิสติกส์เนาะเขาว่าโลจิสติกพาร์คเนาะก็คือยุทธศาสตร์โลจิสติกส์แห่งชาติเนี่ยจะกวมเอาทั่วประเทศเนาะปัจจุบันนี้นี่แม่นจะมีอยู่แผนเนาะที่รัฐบาลว่าจะสร้างท่าเรือบกนี่เนาะมีอยู่9จุดเนาะอยู่ในหันก็แม่นจุดใหญ่ๆเนาะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก็แม่นท่านาแรกเนาะไรพอร์ตก็ได้เปิดดำเนินการไปแล้วเนาะเมื่อปีกายนี้เมื่อปี2021เนาะแล้วก็อยู่สวรรณเขตก็ได้เปิดดำเนินการไปแล้วเนาะในปี2016แล้วอยู่จับประซักเนาะอยู่วังเต้าจังซี่เนาะก็ได้เปิดดำเนินการไปแล้วปีกายนี้บ่เป็นปี2021แล้วอยู่ท่าแขกคำม่วนเนาะเดี๋ยวนี้ก็กำลังก่อสร้างอยู่เนาะอยู่หลวงพระบางก็กำลังเฮ็ดบทศึกษาความเป็นไปได้อยู่บ่อแก้วก็เส้นเดียวกันเนาะอยู่หลวงน้ำทานาเตยแล้วก็อยู่เมืองไซอุดมไซเนาะซึ่งคาดว่าเนาะประเทศลาวจะกลายเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของภาคพื้นนี่เนาะ
บัดนี้ยุทธศาสตร์เนาะในการที่ว่าจะสร้างเป็นโลจิสติกแห่งชาติเนี่ยเนาะก็มันจำเป็นเนาะจะต้องมีค่าใช้จ่ายเนาะของโครงการเนาะสำหรับก่อสร้างเส้นทางเนาะแต่ว่าในที่ผ่านมานี่เส้นทางหลายๆเส้นเนาะที่ตัดผ่านประเทศลาวเขาเนาะเพราะว่าจะเป็นเขาว่าแล้วเศรษฐกิจตะเวนออกตะเวนตกแล้วเศรษฐกิจเหนือใต้แล้วก็แล้วเศรษฐกิจครึ่งกลางเนาะจะมีหลายๆเส้นทางเนาะที่มาผ่านประเทศลาวเขาแต่ว่าคันแช่เฮานี่ไปสร้างทางเส้นใหม่เนาะมันจะมีมูลค่ามหาศาลเนาะหรือมูลค่าหลายก็ฉะนั้นในที่ผ่านมานี่ก็มีแต่ปรับปรุงเนาะปรับปรุงเส้นทางเก่าให้มันสามารถรับน้ำหนักได้หลายขึ้นเนาะสามารถขับขี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนาะแต่ว่าที่ไปสร้างเส้นทางใหม่นี่ก็ยังบ่ทันมีเนาะแต่ว่าคันสิมีก็สิแม่นเส้นทางโตตั้งแต่ห้วยทรายเนาะมาหาบ่อเต็นเนาะเขาจะเฮ็ดเป็นทางด่วนเนาะเพื่อว่าต่อไปเขาจะสร้างทาบกอยู่ที่หลวงน้ำทาเนาะนาเตยเนาะตอนนั้นก็แม่นอันนั้นนึงเนาะแต่ว่าก็คือเว้าไปแล้วเนาะว่าการขยายตลาดแขนงโลจิสติกส์นี่บ่แม่นเรื่องง่ายเนาะแต่แนวใดก็ตามเนาะย้อนว่ามันมีความได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์เนาะสปป.ลาวเฮาจึงกลายเป็นศูนย์บริการโลจิสติกส์ของประเทศอาเซียนเนาะเฮาจะบ่ได้เว้าแต่เฉพาะประเทศอ้อมข้างเฮาแต่เฮาเว้าว่าอาเซียนเพราะว่าเป็นหยังที่เฮาจึงว่าอาเซียนเนาะโดยเฉพาะปัจจุบันนี้เรื่องการขนส่งหรือว่าเรื่องโลจิสติกส์เนาะอยู่บ้านเฮานี่มันบ่แม่นว่าสินค้าเป็นอย่างต่างๆมันบ่แม่นเกิดขึ้นจากประเทศลาวเฮาเด้เนาะสินค้าต่างๆนี่มันเกิดเนาะอยู่ที่ประเทศไทยจังซี่เนาะต้องการขนส่งผ่านลาวไปเวียดนามต้องการขนส่งผ่านลาวไปหาจีนจังซี่เนาะก็ฉะนั้นนี่เฮาสิได้หยังจากตัวนี้เนาะเพราะว่าจุดหมายปลายทางบ่แม่นอยู่เฮาแต่ว่าอยู่ในเฮานี่ก็มีอยู่เนาะแต่ว่าจำนวนเล็กน้อยเนาะวันนี้การพัฒนาโลจิสติกส์เนาะ ตามแนวทางใหญ่ๆเนาะก็คือเว้าไปเมื่อกี้เนาะสปป.ลาวนี่ช่วยให้การขนส่งเนาะที่เชื่อมต่อโดยกงเนาะระหว่างไทยไปจีนเนาะไทยไปเวียดนามเนาะสามารถหยุดจอดเนาะอยู่ด้านโลจิสติกส์พาร์คเรานี่เนาะที่เว้ามาเมื่อกี้นี่แหละเนาะและจะเห็นให้เราได้ผลประโยชน์และมูลค่าเพิ่มจากการบริการเนาะเช่นว่าการยกคนบ่หรือว่าการเอามาผ่านทางระบบการเสียภาษีบ่เนาะการยกคนมาอย่างต่างๆเนาะอันนั้นแม่นของเฮาว่าแม่นเฮาจะได้มูลค่าเพิ่มจากการบริการเนาะแล้วก็อิงตามการเพิ่มขึ้นเนาะของสินค้าเนาะโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้นี่อาทิตย์แล้วนี่เนาะก็ได้เข้าไปเยี่ยมยามเนาะธานาแรงเวียงจันทน์โลจิสติกส์พาร์คเนาะไปนำเชี่ยวชาญของเยอรมันเนาะเขามาเห็นเขาก็แปลกใจเนาะเพราะว่าอย่างเนาะบรรดาตู้กองสินค้าบ่หรือว่าไม่อย่างต่างๆเนาะเขาเข้าได้เข้าไปเห็นในระบบของเจ้าเนาะถือว่ามันทันสมัยหลายเนาะแล้วก็เป็นเขาห้องว่าอย่างเขาก็ตื่นตาตื่นใจเนาะเขาก็ว่าเขาก็จะเข้าลงทุนเกี่ยวกับด้านนี้อยู่หันเนาะอยู่เวียงจันทน์โลจิสติกส์พาร์คทันตืมแต่ว่าเนาะก่อนเฮาสิพัฒนาตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเนาะแต่เฮาต้องได้มีตัวหนึ่งเนาะเขาว่านโยบายแห่งชาติเนาะคือรัฐบาลลาวเนาะได้กำหนดยุทธศาสตร์เนาะการเจริญเติบโตเนาะในการลดล้างความทุกข์ยากแห่งชาติเนาะเป็นยุทธศาสตร์เนาะที่มีหลักการเนาะที่สุดเนาะในการพัฒนาประเทศชาติเนาะแนวใส่เล็งพัฒนาเศรษฐกิจเนาะเพื่อลดล้างความทุกข์ยากวันนี้ 3.0 ในยุทธศาสตร์นี้ก็มีอย่างแน่เนาะสุขอยู่การเติบโตเศรษฐกิจที่มีความเสมอภาคเนาะแล้วก็เสริมขยายการพัฒนาสังคมเนาะแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมให้มันยืนยงแต่ว่าคันที่เอานโยบายตัวนี้เนาะมาพัฒนานี่แม่นอิงใส่ตัวนี้เนาะเขาว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจนี่เนาะจะมีประกอบมี3เสาค้ำเนาะ1ก็เป็นสุขอยู่การพัฒนาเศรษฐกิจเนาะกับการพัฒนามนุษย์2เพิ่มทวีความสามารถเนาะในการแก้งแย่งหรือว่าใช้ท่าแฮงได้เปรียบเนาะเพื่อปฏิบัติเนาะบรรดาคำมั่นสัญญาเนาะด้านเศรษฐกิจสากลเนาะอย่างมีประสิทธิผลเนาะในกรอบอาเซียนเนาะหรือว่า GMS หรือว่า WTO เนาะก็แม่น WTO นี่ก็แม่นเว้าเกี่ยวกับเรื่ององค์การการค้าโลกเนาะคันซั่นเนาะเพิ่มทวีการเชื่อมจอดเนาะทางบวกระหว่างการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมเนาะแก้ไขปัญหาสังคมเนาะจังจุดประสงค์ดังกล่าวนี่ก็แม่นเพื่อการหันให้สปป.ลาวเนาะเป็นประเทศที่บ่มีชายแดนติดจอดกับทะเลให้เป็นประเทศการเชื่อมต่อทางบกเนาะตัวนี้เนาะกระชั้นเนาะมาเบิ่งวิสัยทัศน์เนาะ
วิสัยทัศน์ของลาวนี่ต้องการให้ประเทศลาวเนาะกลายเป็นเนาะศูนย์กลางบริการด้านโลจิสติกเนาะในภาคพื้นของ GMS เนาะอันนี้แม่นวิสัยทัศน์เนาะของลาวเฮาคันซั่นเนาะคันสิไปหาวิสัยทัศน์นั้นได้เฮามาเบิ่งเนาะชาร์ตตัวนี้เนาะว่ามันต้องเฮ็ดหยังเนาะการพัฒนาโลจิสติกเนาะ1ก็ต้องไปปรับปรุงเนาะการเข้าถึงตลาดของ GMS นี่เฮาเฮ็ดแนวใดเนาะแล้วก็ปรับปรุงเครือข่ายเนาะการผลิตเนาะใน GMS เนาะเพื่อหยังเนาะเพื่อไปขยายเนาะผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเนาะให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเนาะแล้วก็ขยายเนาะตัวนี้เนาะเพื่อให้มันมีการขยายตัวหลังจากนั้นอย่างเนาะก็แม่นเพิ่มเนาะขยายการนำเข้าเนาะขยายตัวของกิจกรรมเนาะแล้วก็เพิ่มรายหับเนาะเพื่อก้าวไปหาการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของสปป.ลาวเนาะอันนี้แม่นแนวทางเนาะแต่ว่าเนาะขั้นสั้นนี่เวลาเฮาเฮ็ดตัวนี้นี่เนาะเฮาสิได้หยังเนาะประโยชน์เนาะให้แก่สปป.ลาวเนาะ1เฮาก็ต้องสร้างการเชื่อมโยงเนาะทางด้านการขนส่งทางบกเนาะใน GMS นี้เนาะอันที่2ก็แม่นใช้การขนส่งทางบกนี่เนาะให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็สร้างผลประโยชน์เนาะให้แก่สปป.ลาวเนาะจากเส้นทางเนาะเชื่อมต่อทางบกเนาะมาเบิ่งเนาะผลประโยชน์เนาะหลังจากที่เฮาปฏิบัติตามมันเนาะมันจะได้ผลประโยชน์อยู่เป็นลำดับมาแนวนี้เนาะ1ระดับบุคคลเนาะ2ระดับธุรกิจหรือว่าอุตสาหกรรมเนาะ3มาแม่นระดับชาติเนาะ4มาแม่นระดับ GMS เนาะก็คือขั้นระดับบุคคลอยากจะเพิ่มโอกาสในการจ้างงานเนาะราคาผู้บริโภคที่มั่นคงหรือว่าราคาถูกเนาะค่าใช้จ่ายถูกลงเนาะมีความหลากหลายเนาะแล้วก็ต่อกับภาคส่วนของอุตสาหกรรมเนาะก็มีการลดพรการค่าใช้จ่ายเนาะทางด้านโลจิสติกและเวลาเนาะแล้วก็เร่งเนาะการย้ายฐานอุตสาหกรรมเนาะเข้ามาอยู่ในลาวเนาะแล้วก็เร่งรัดเนาะพวกการเกษตรเนาะเฮ็ดแนวใดที่ให้มันเพิ่มมูลค่าเนาะแล้วก็โดยแนวใช้ตลาดต่างประเทศเนาะขั้นระดับชาติเนาะมันก็สิเพิ่มโอกาสเนาะในการพัฒนาเศรษฐกิจให้หลายขึ้นเนาะแล้วก็ลดพรเนาะความสมดุลเนาะทางด้านเศรษฐกิจรายรับเนาะและ GMS เนี่ยเนาะการขยายตลาดใน GMS เนาะอันนี้แม่นผลประโยชน์ที่จะได้รับเนาะอันนี้ก็แม่นชาร์ตเนาะ1เนาะระดับบุคคลระดับอุตสาหกรรมเนาะต่อมาก็เป็นระดับชาติต่อมาก็เป็นระดับ GMS หรือว่าระดับสากลเนาะบัดนี้มาเบิ่งเนาะอยู่การที่จะสร้างให้ประเทศลาวเนาะได้เปรียบเนาะเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนานโยบายหรือว่าวิสัยทัศน์เนาะนี่ก็คือสปป.ลาวเนี่ยตั้งอยู่ใน GMS เนาะอยู่ใจกลางของภาคพื้นเนาะแต่ว่ามันก็มีเนาะแนวทางก็คือเว้าไปเนาะแนวทางเหนือใต้เนาะแนวทางออกตกแล้วก็แนวทางกลางเนาะผ่านสปป.ลาวเนาะเจนไทยลาวเฮานี่มีโอกาสเนาะที่จะสร้างธุรกิจใหม่เนาะโดยอิงใส่ปริมาณสินค้าสากลเนาะที่เพิ่มขึ้นเนาะมาผ่านสปป.ลาวอันที่2เนาะบรรดาประเทศ GMS นี่เนาะความก้าวสู่การเชื่อมโยงเข้ากับตลาดอย่างบ่หยุดยั้งเนาะด้วยการเคลื่อนไหวเนาะตลอดของประชาชนสินค้าการลงทุนเนาะอยู่ใน GMS เนาะก็ความหมายว่าถึงว่าลาวเฮานี่จะบ่มีการมาตั้งโรงงานหรือว่าการผลิตหลายแต่ว่าปริมาตรเนาะของประเทศอ้อมข้างที่เขาผลิตอยู่นี่เนาะมันมีหลายเนาะเฮาก็ต้องได้อาศัยตัวนี้เนาะเพื่อให้มาผ่านเฮาเนาะแล้วก็ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้เนาะได้ชี้ให้เห็นถึงเนาะความเป็นไปได้อันใหญ่หลวงเนาะของการขยายการขนส่งสินค้าใน GMS เนาะซึ่งมันอาจจะนำไปสู่โอกาสทางธุรกิจเนาะหลายอย่างในด้านโลจิสติกส์เนาะใน GMS เนาะแล้วก็ปัจจัยอื่นๆแต่ว่าข้อจำกัดของลาวเฮานี่ก็มีความยุ่งยากเนาะเวลาที่จะได้ผลประโยชน์เนาะจากการขยายทางด้านโลจิสติกส์เนาะสากลผ่านในระบบ GMS ของสปป.ลาวเนาะฉะนั้นนี่เฮาควรจะเอาใจใส่อยู่2ยุทธศาสตร์เนาะ1ปัญหาที่1นี่เนาะแม่นการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าทางบกเนาะใน GMS ผ่านสปป.ลาวปัญหาที่2ก็แม่นการขยายตัวของตลาดด้านโลจิสติกส์เนาะหรือว่าธุรกิจทางด้านนี้เนี่ยเนาะมันยังมีปัญหาอยู่เนาะอันนี้ปัญหา2อันนี้เทียบแนวไหนเนาะฉะนั้นปัญหาเนาะการอำนวยความสะดวกผ่านการขนส่งทางบกนี่เนาะ GMS ในผ่านสปป.ลาวเนาะมันมีมาเบิ่งแล้วมันมี3ปัญหาใหญ่ๆเนาะอันที่1แม่นเช่นได้นี่สิลดพรค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์เพราะว่าหยังเนาะบรรดาประเทศอ้อมข้างเฮานี่เวลาเข้ามาใช้บริการ
ด้านโลจิสติกอยู่ลาวเขานี่เนาะเขาว่าแพงเนาะค่าใช้จ่ายหรือว่าต้นทุนในการขนส่งนี่สูงเนาะอันที่2มานี่เนาะแมนเชียนอะไรเนี่ยจะปรับปรุงความน่าเชื่อถือเนาะในระบบโลจิสติกเนาะหรือว่าการบริการเนาะโดยเฉพาะแมนเรื่องภาษีเนาะหรือว่า customer clearance เนาะอันที่3เนาะแมนยกระดับความสามารถในการขนส่งเนาะเขาชี้ยกนะได้อันนี้แมนปัญหาเนาะอยู่ตัวที่1เนาะปัญหาการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าข้ามแดนเนาะวันนี้ปัญหาตัวที่2เนาะการขยายตัวของตลาดด้านโลจิสติกหรือว่าด้านธุรกิจนี่เนาะก็คือมันก็มี3ปัญหาด้วยกันเนาะเช่นการขยายตัวของตลาดการลงทุนของต่างประเทศหรือว่าการสร้างความเข้มแข็งเนาะของธุรกิจให้กับท้องถิ่นอันนี้นี่ก็แมนสิ่งที่ท้าทายเนาะเพราะว่าอย่างเพราะว่าลาวเขานี่แมนจำนวนประชากรก็ยังน้อยเนาะโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจก็บ่เข้มแข็งเนาะตลาดโลจิสติกอยู่ในลาวนี่ก็ยังมีขอบเขตที่จำกัดเนาะเนื่องจากว่าพลเมืองมันน้อยเนาะอันนี้ก็แมนเฮาสิขยายตลาดแนวใดเนาะอันนี้ก็แมน3ปัญหาเนาะที่เป็นสิ่งท้าทายฉะนั้นเนาะเพื่อก้าวไปหาเนาะยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโลจิสติกเนาะมันจึงกำหนดออกมาเป็น3ยุทธศาสตร์เนาะ3ยุทธศาสตร์นี่ก็คือยุทธศาสตร์ที่1เฮาสิเชื่อมโยงการไหลเข้าของสินค้านี่แนวใดเนาะยุทธศาสตร์ที่2เขาจะกระตุ้นธุรกิจด้านโลจิสติกแนวไทยเนาะยุทธศาสตร์ที่3แมนการขยายตลาดเขาจะขยายแนวใดเนาะฉันมาเบิ่งเนาะสไลด์ต่อมาเนาะอันนี้แมนยุทธศาสตร์เนาะในการพัฒนาด้านโลจิสติกของเขาเนาะ1การเชื่อมโยงการไหลเข้าของสินค้าเป็นยังเขาจึงต้องสร้างรายพอร์ตขึ้นมาเนาะ2สิกระตุ้นธุรกิจเนาะด้านโลจิสติกเนี่ยเขาสิกระตุ้นแนวใดเนาะที่ดึงดูดแนวใดให้นักลงทุนต่างชาติเนาะมาลงทุนอยู่บ้านเฮาเนาะโดยเฉพาะแม่นระบบ PPP เนาะแล้วก็ขาดการขยายตัวของตลาดเนาะเฮาเช่นแนวใดให้ตลาดเฮานี่มันมีการขยายตัวเนาะฉันมาเบิ่งสไลด์ตัวนี้เนาะตัวนี้นี่มันจะมีวงจรอยู่2วงจรเนาะมันจะมีวงจรทางลบเนาะในปัจจุบันเนาะอันนี้ของด้านโลจิสติกอยู่บ้านเฮาเนาะความแตกต่างทางด้านขนาดเศรษฐกิจของประเทศ GMS เนาะความผสมดุลทางด้านการนำเข้าและส่งออกเนาะเวลาขนส่งไปแล้วเวลาขากลับนี่กลับมาเป็นรถเป่าเนาะตู้เป่าเนาะค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกนี่สูงเนาะปริมาณการขนส่งทางบกนี่ก็มีจำกัดเนาะแล้วประเด็นโอกาสเนาะทางธุรกิจเรื่องโลจิสติกก็มีจำกัดเนาะแล้วก็มีความยุ่งยากเนาะในการปรับปรุงการบริการเนาะกำไรก็น้อยเนาะความยุ่งยากในการลงทุนใหม่นี่ก็บ่มีเนาะกระสั้นนี่เวลานี้เนาะเฮาเอา3ยุทธศาสตร์นี่เนาะมาเข้าใส่ในระบบตัวนี้ก็โอเคก็ยังความแตกต่างอันนี้คือการเนาะความผสมดุลนี่แต่เฮาเช่นใดนี่ที่มีการรวบรวมการไหลของสินค้าการรวบรวมการไหลของสินค้านี่แม่นประเทศลาวกำลังเฮ็ดอยู่นี่เนาะยุทธศาสตร์นโยบายเกี่ยวกับเรื่องการสร้างทางเรือบกนี่เนาะเพื่อรวบรวมเนาะการไหลของสินค้าเนาะแล้วหลังจากนั้นอย่างเนาะเพื่อจะลดบ่ให้มีการนำส่งรถเที่ยวเป้านี่เนาะหลายเนาะและชี้ลดผ่อนค่าใช้จ่ายโลจิสติกได้เนาะขั้นตอนนี้เขาต้องไปขยายตลาดเนาะขยายตลาดเวลาเขาเอากลยุทธ์ขยายตลาดเข้ามาใส่เนาะจะเฮ็ดให้เพิ่มปริมาณการขนส่งสินค้าเนาะหลายขึ้นโอกาสทางธุรกิจก็สิหลายขึ้นเนาะแล้วก็มีการปรับปรุงการบริการขึ้นใหม่เนาะสุดท้ายมาเขาก็สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้เนาะก็คือจะมีผลกำไรหลายขึ้นเนาะแล้วก็มีการลงทุนเนาะทางด้านโลจิสติกนี่หลายขึ้นเนาะอันนี้ยุทธศาสตร์เนาะแต่บัดนี้นี่เว้าเรื่องยุทธศาสตร์นี่มันจะแบ่งเป็น3ระยะเนาะมันจะมีระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวอันนี้นี่เขายกตัวอย่างเนาะว่าอันนี้ยุทธศาสตร์ของเฮาเนาะ3อันนี้เนาะอันนี้เขายกตัวอย่างนี่อยู่ภาพรวมเนาะเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการพัฒนาเนาะเช่นว่าระยะสั้นเนาะเจ้าก็ไปสร้างโลจิสติกพาร์คไว้เนาะเขาว่าได้พอร์ตไว้เนาะแล้วเก็บกำเนาะสินค้าที่นำเข้าอันนี้ยกตัวอย่างอยู่เวียงจันทร์โลจิสติกพาร์คเด้อเก็บกำเนาะสินค้าที่นำเข้าเนาะอยู่ในนครหลวงเนาะเก็บกำสินค้าที่มาผ่านมาทางหลวงแห่งชาติเนาะเล็ก13เหนือแล้วก็ทางหลวงแห่งชาติเล็ก9เนาะเพื่ออย่างเนาะเพื่อลดผ่อนค่าใช้จ่ายในการขนส่งเนาะแล้วก็เอาเข้าไปเวียงจันทร์โลจิสติกพาร์คเนาะแล้วก็มีการคุ้มครองเนาะสินค้าเนาะอยู่ในสางเนาะมีการหุ้มห่อบ่มีการแพ็คเกจจิ้งบ่หรือว่าเพิ่มมูลค่าให้มันเนาะ
และก็การสะสมเนาะของสินค้าประจำวันเนาะในนครหลวงเวียงจันทน์เนาะแล้วก็มีการกระจายเนาะหรือว่าจำหน่ายเนาะแล้วก็แจกจ่ายสินค้าประจำวันเนาะของไทยลาวและที่มาจากจีนเนาะแล้วก็มีการสะสมเนาะผลิตภัณฑ์เนาะระหว่างไทยและจีนเนาะโดยเฉพาะแม่นเครื่องใช้ครัวเรือนแล้วก็เป็นพวกเครื่องไฟฟ้าเนาะอิเล็กทรอนิกส์เนาะแล้วก็ขยายพื้นฐานเนาะฐานตลาดเนาะอยู่ทาง13เหนือแล้วก็ทางเลข9เนาะแล้วก็ปรับปรุงเนาะระเบียบเนาะการของตลาดด้านโลจิสติกส์เนาะอยู่สปป.ลาวขึ้นใหม่เนาะแล้วก็ไปปรับปรุงเนาะระเบียบการเนาะของตลาดด้านโลจิสติกส์อยู่ใน GMS เนาะมันเจนให้ตลาดเฮานี่เปิดขึ้นเนาะหลังจากนั้นก็สิมีการลงทุนเนาะของต่างประเทศในแขนงด้านโลจิสติกส์เข้ามาเนาะแล้วหลังจากนั้นเนาะมันก็จะมีการสร้างความเข้มแข็งเนาะทางด้านธุรกิจโลจิสติกส์เนาะของท้องถิ่นเนาะควบคู่กันไปและเจนให้เนาะโลจิสติกส์นี่จะเป็นแขนงที่มีความสำคัญเนาะต่อระบบเศรษฐกิจของบ้านเฮาอันนี้นี่แม่นยุทธศาสตร์เนาะเวลานี้เนาะเวลายุทธศาสตร์นี่เวลาเฮามียุทธศาสตร์แล้วเฮาสิเอานำไปปฏิบัตินี่เนาะปฏิบัติแนวใดเนาะแล้วก็มันมีโครงการอะไรแน่เนาะที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ของเฮาเช่นว่าเจ้าสิเฮ็ดการรวบรวมเนาะการไหลของสินค้านี่เนาะ1พัฒนาศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์เนาะก็คือตัวเวียงจันทน์โลจิสติกส์พาร์คเลยเนาะ2การปรับปรุงเส้นทางเนาะโลจิสติกส์ที่สำคัญเนาะ3การปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งเนาะ4แม่นการสนองเนาะมูลค่าเพิ่มเนาะโครงการมีอย่างแน่เนาะโครงการขนส่งด้านโลจิสติกส์พาร์คเนาะสากลโครงการพัฒนาขนส่งด้านโลจิสติกส์พาร์คอยู่ในภาคพื้นแล้วก็โครงการพัฒนาศูนย์เนาะขนส่งสินค้าเฉพาะโครงการปรับปรุงเส้นทางระหว่างประเทศโครงการปรับปรุงการขนส่งอยู่ภาคพื้นแล้วก็โครงการขยายเนาะรถบรรทุกโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มแล้วก็การส่งเสริมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเนาะแล้วก็การดึงดูดกระบวนการกระจายสินค้าอย่างเช่นเนาะอันนี้ก็แม่นอยู่ในการรวบรวมเนาะหรือว่านั่นเนาะต่อมาเนาะการกระตุ้นธุรกิจเนาะเฮ็ดแนวใดเนาะก็คือการดึงดูดธุรกิจด้านโลจิสติกส์ของต่างประเทศเนาะก็จะมีอยู่2โครงการเนาะอันโครงการส่งเสริมการลงทุนและการร่วมมือกับต่างประเทศแล้วก็โครงการลดพรเนาะระเบียบเนาะธุรกิจด้านโลจิสติกส์เนาะแล้วก็มาสร้างความเข้มแข็งเนาะของธุรกิจด้านโลจิสติกส์ในภายในประเทศเนาะโดยผ่านบรรดาโครงการตัวนี้เนาะโครงการเนาะผลิตบริษัทที่เป็นมาตรฐานสากลเนาะหรือเป็นชั้นนำเนาะแล้วก็มีโครงการฝึกฝนเนาะธุรกิจใหม่ๆเนาะแล้วก็โครงการจับคู่ทางด้านธุรกิจเนาะเพื่อปรับปรุงการบริการนะโครงการพัฒนาเนาะสมาคมเนาะรับประกันการขนส่งสิแล้วก็มีโครงการพัฒนาความรับผิดชอบเนาะเกี่ยวกับสินค้าแล้วก็โครงการพัฒนาขีดความสามารถเนาะแล้วก็สร้างความเข้มแข็งในคอร์ดด้านการบริหารเนาะด้านโลจิสติกส์เนาะก็มีแผนงานเกี่ยวกับการสร้างตั้งห้องการเนาะรับผิดชอบด้านการขนส่งบ่หรือว่าการสร้างความเข้มแข็งเนาะให้กันกับรีฟ้าอย่างเช่นเนาะ ต่อมาแบบนี้การขยายตลาดเนาะฉะนั้นการอำนวยความสะดวกเนาะเพราะว่าเขาได้ไปเซ็นสัญญากับเขาแล้วเนาะเรื่อง CBTA นี่เนาะอันที่2มาการปรับปรุงเนาะจุดข้ามแดนเนาะอยู่หลายๆเนาะให้หลายขึ้นเนาะแล้วก็การเปิดเสรีเนาะของตลาดการขนส่งเนาะโดยผ่านโครงการพวกนี้เนาะเช่นโครงการติดตามกวดการเนาะการปฏิบัติของ CBTA เนาะว่าปฏิบัติได้ส่ำใดเนาะพัฒนาเนาะเขตควบคุมทั่วไปเนาะแล้วก็โครงการเนาะมาตรฐานด้านซ้ายแดนเนาะเฮ็ดได้ใช่มันเป็นสากลเนาะแล้วก็โครงการระบบส่งเสริมเนาะการเปลี่ยนรถหัวลากจังซี่เนาะแล้วก็โครงการพัฒนาจุดข้ามแดนเนาะจุดข้ามซ้ายแดนเนาะหรือว่าโครงการอำนวยความสะดวกด้านภาษีเนาะโครงการบริการประตูเดียวจังซี่เนาะแล้วก็โครงการระเบียบการตลาดด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศนะแล้วก็โครงการปรับปรุงกฎหมายเนาะว่าด้วยอุตสาหกรรมเนาะ อันนี้ก็แม่นยุทธศาสตร์เนาะเกี่ยวกับเรื่องเพราะว่าเฮาสิเป็นประเทศบริการทางผ่านเนี่ยเนาะก็แม่นบรรดาปรับปรุงเส้นทางเนาะเดี๋ยวนี้นี่เส้นทาง13เหนือนี่ก็ได้มีการปรับปรุงเนาะเส้นทางเลข9ก็ได้มีการปรับปรุงเนาะนอกจากนั้นก็มี4เส้นทางเนาะอีกเนาะเช่นปรับปรุงทางหลวงแห่งชาติเบอร์4เบอร์7เนาะแล้วก็เบอร์6เนาะแล้วก็ปรับปรุงเนาะเส้นทางเนาะไปหาเดียนเบียนฟูเนาะแล้วก็ปรับปรุงเส้นทางเนาะทางหลวงแห่งชาติเบอร์12แล้วก็ปรับปรุงเส้นทางเนาะทางหลวงแห่งชาติเบอร์16เบอร์20และเบอร์11เนาะ
อยู่บริเวณเนาะอยู่ปักเซนี่เนาะแล้วก็อันนี้เนาะก็แมนเวียงจันทร์โลจิสติกพาร์คเนาะหรือว่าเขตโลจิสติกพาร์คหรือเขาว่าเขตดรายพอร์ตเนาะจะมีทั้งหมดอยู่9อันเนาะแต่ปัจจุบันนี้นี่แมนอยู่หลวงพระบางเนาะก็กำลังเนาะก็กำลังศึกษาความเป็นไปได้อยู่ท่าแขกนี่กำลังลงมือก่อสร้างเนาะแต่อยู่จำปาสักมีแล้วเนาะแต่ว่าอยู่เมืองไซบ่เนาะแมนภายหลังปี2025ไปเนาะเขาจึงจะเริ่มลงมือเนาะแล้วแบบนี้นี่ถามว่าเวลาเขาพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องท่าเรือบกนี่มันสิได้อย่างเนาะเช่นว่าตัวยุหลวงพระบางเนาะมาผ่านเส้นทาง13เหนือเนี่ยเนาะอันนี้แม่นปริมาณที่คาดว่าเนาะปีนึงนี่จะมีสินค้านำเข้าส่งออกเนี่ยเนาะประมาณเท่านี้กระชั้นหน้าที่และบทบาทของมันเนาะแมนการขนสินค้าเนาะเข้าออกเนาะอยู่บรรดาแขวงอ้อมข้างเนาะสนับสนุนการเชื่อมโยงการไหลเข้าของสินค้าเนาะเพื่อลดพรการขนส่งรถเป่าเนาะแล้วก็ขนส่งแบบรวบรวมเนาะและรวบรวมสินค้าเนาะอยู่ท่าแขกเนี่ยเนาะก็มีการตอบโต้กับไทยเนาะก็คือหมายความว่าเป็นการขนส่งสินค้าเนาะนำเข้าและส่งออกเนาะแล้วก็ขนส่งระหว่างไทยและไปหาเวียดนามอย่างที่เนาะแล้วก็มีการเชื่อมโยงการขนส่งอยู่แขวงอ้อมข้างเนาะแล้วก็มีการบริการสางมีการเก็บเนียนเนาะตามลำแม่น้ำของเนาะรวมทั้งฝ่ายไทยเนาะแล้วก็มีการขนส่งและรวบรวมสินค้าเนาะอันนี้แมนอยู่จำปาสักเนาะก็แมนผ่านเส้นทางพวกนี้เนาะอันนี้เป็นบริมาตรเนาะอันนี้ก็แมนคือการหน้าที่หรือว่าบทบาทแล้วมันมีอีกตัวหนึ่งเนาะของห้องว่าแมนการพัฒนาเนาะศูนย์โลจิสติกเนาะสำหรับสินค้าซัพพอร์ตเนาะเช่นว่าอยู่ห้วยทรายวะเนาะอยู่เวียงจันทร์โลจิสติกพาร์คหรือว่าอยู่จำปาสักเนาะจำปาสักนี่แมนผ่านเส้นทางพวกนี้เนาะส่วนหลายนี่ก็แมนคือกาแฟนี่เนาะแมนจากสปปลาวไปไทยภาคมักไม้เนาะจากสปปลาวไปไทยกระชั้นนี่อยู่ในบรรดาหน้าที่และบทบาทของไบรพอร์ตเนาะ1เพื่อเก็บรักษาเนาะ2แมนต้องมีสางเย็นเนาะคนเช่นเนาะ3แมนมีการขนส่งเนาะผ่านแดดเนาะฉะนั้นอันนี้นี่ก็แมนนั่นเนาะแต่คือตัวยูห้วยทรายเนาะส่วนหลายนี่แมนจากไทยไปจีนเนาะแมนพวกผลิตภัณฑ์น้ำมันบ่เป็นพักเป็นหมักไม้บ่หรือดอกไม้เนาะอันนี้ก็แมนมีการเก็บรักษาเนาะเช่นอะไรเนาะแต่ว่าตัวเวียงจันทร์โลจิสติกส์พาร์คนี่ส่วนหลายแมนผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำมันเนาะจากไทยไปหาลาวเนาะอันนี้ก็แมนนั่นเนาะซึ่งแบบว่าเนาะเพิ่นเอาวาระให้เนาะแมน30 นาทีเนาะแล้วก็เลยทำอิฐนี่ก็เกี่ยวมาถ่ายอยู่เนาะเกี่ยวมาเกือบ50สไลด์แหละแต่ว่าเพิ่นมาเบิ่งให้เพิ่นให้ว่าเอาให้ประกอบส่วน30 นาทีแล้วก็เลยว่าโอเคก็เลยย้อนมาสำนีเนาะหรือว่ามีตัวนั้นตัวบ่ตัวพอแล้วเนาะเนาะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเนาะที่หรือว่าครั้งทำอิฐเนาะที่เฮาจะมาเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนบทเรียนนำกันเนาะแต่ว่าในอนาคตเฮายังมีอีก6เทื่อเนาะกระชั้นนี้ต่อไปก็อาจจะมีรูปภาพหลายกว่านี้เนาะอาจจะบ่เน้นที่ว่าเป็นตัวหนังสือเนาะหรือว่านั้นแต่ว่าต่อไปนี่ก็สิแม่นเว้าเกี่ยวกับเรื่องระบบการขนส่งทางบกจังซี่เนาะหรือว่าการก่อสร้างเส้นทางสำคัญเนาะอยู่ในลาวมีอย่างแน่เนาะฉันก็แล้วเฮาจึงมาแลกเปลี่ยนนำกันตื้มเนาะเจ้าขอบใจ